and thank you for attending this lecture, this seminar. Um this is Akanksha here, Akanksha Pararkar. I'm from Saturday Club Global Trust, and I'm also a young entrepreneur cell, Western region coordinator. So I welcome you. So just give a round of applause for all of yourself first. Thank you. So let's begin with what SCGT is. That is Saturday Club Global Trust. So Shri Madhavrao Bhide sir, a passionate bridge engineer, saw a vision to bring Maharashtrian community in the front row by giving them a success mantra of networking, a platform where every Maharashtrian entrepreneur will be connected to each other, where every member will work for each other. A dream of winning the world is now grown amazingly by the name of Saturday Club Global Trust. More than 2,500 plus members, 58 chapters all over Maharashtra are now living this passion, which was in the eyes of Bide sir. And proudly, Young Entrepreneur Cell is a part of it. The objective of Young Entrepreneur Cell is formed with a clear objective of undertaking various activities for youth with clear focus on entrepreneurship. Desired outcome of these activities is creating a win-win situation or win-win relationship between members of SCGT with diverse industry representation and talent in institutes, universities, and last but not the least, young minds. So I'll continue with the introduction of our current speaker. Let's start with it. मारी छोरिया छोरो से कम है के, असंच काहीसं आपण या व्यक्तींना पाहिलं की बोलतो. यांची ओळख फर्स्ट ऑफिशियल लेडी स्कोरर ऑफ मुंबई क्रिकेट असोसिएशन अशी आहे. वुमन्स क्रिकेट टीमला ऑल इंडिया नॅशनल लेवलवर रिप्रेझेंट केलंय. नुसतं क्रिकेटच नव्हे तर आपण भारताला इंटरनॅशनल फोक डान्स फेस्टिवल, झेक रिपब्लिक आणि संगीतकार म्हणून युरोपमध्ये रिप्रेझेंट केले. छंद जोपासत आपण अव्वल दर्जाची पदवी मिळवली, म्हणजेच आपण वकीलही झालात आणि तब्बल 15 वर्ष वकील म्हणून प्रॅक्टिसही केली. संसाराची जबाबदारी सांभाळता सांभाळता आपण सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट याचे यंग एंटरप्रेन्योर सेलचे महाराष्ट्र हेडही झालात. So let's give a round of applause to none other than dynamic woman entrepreneur, executive director, Maxnian Advisory Private Limited, advocate Mrs. Rupali Thakur. Thank you, Akanksha, and welcome all. Thank you, Akanksha, because this is very good introduction. And now I would like to introduce one more versatile personality from Saturday Club. She is the first speaker today's webinar. So I would like to introduce Mrs. Vaishali Bhide Barve. She is an MBA, Managing Director of Maxnan Advisory Private Limited, Director, Training and Placement in Inter-Advise Education Private Limited. She has 19 years of corporate experience with various corporate like GTL, HDFC Future Group, and HSBC Bank as a Vice President Procurement. She has represented India at the International Folk Dance Festival in Czech Republic, Europe as a folk singer. She has sung in a different languages, Gujaratis, Nagamis, Punjabi, Rajasthani, Tamil, Manipuri, including Marathi, Hindi, and English. She was a prime singer of the Guinness Book of World Record event, World's Longest Singing Marathon in Navi Mumbai in November 2019.
ex-captain of Mumbai women's cricket team at the All India national level. She was awarded as the Miss University, second runners-up of the Mumbai University for all-round performance in various academic, culture, and sports activities during her college days. Currently, she is chairperson Saturday Club Globetrotters Borivali chapter, ex-Western Mumbai region head Young Entrepreneur Sale at Saturday Club Global Trust. She is a panel mentor for Vasantdada Patil College of Engineering Technology Business Incubator. She is a member of Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. She is a member of BBNG Brahman Business Networking Global. And she is elected 2020 of Rotary Club of Mumbai. So please welcome a great dynamic person, Vaishali Bhide Barve. So over to you, Vaishali madam. Thank you very much. Thank you, Rupali madam, for that wonderful introduction. Thanks a lot. Good morning all and wisdom morning to all. So welcome to this webinar on the journey from management to entrepreneurship. So friends, just share my screen, then we can definitely start off. So, good morning to everybody. The first question to all. Is your why clear? तो क्या आपको पता है आपको क्या करना है? तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला काय करायचंय? चॅट बॉक्स मध्ये तुमचे येस नो रिस्पॉन्सेस टाकू शकता. तुम्हाला जर कळत असेल तर काय क्लिअर आहे का? आर यू क्लिअर अबाउट व्हॉट यू वॉन्ट टू डू? Yes, ma'am. Great, great. Kindly do not unmute yourself. Just put it in the chat box when I am requesting you to do so. Great. So wonderful. So we have an excellent, knowledgeable student crowd here that they know what they want to do. It's wonderful. आज आपण काही अशा गोष्टी बघणार आहोत की ज्या तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप गरजेच्या आहेत, महत्वाच्या आहेत. सो मॅनेजमेंट म्हटलं की दॅट इज अगेन देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स इन मैनेजमेंट. सो यू आर क्लियर, आई एम हैप्पी. नहीं तो फिर वो कंडीशन हो जाती है कि पहले इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया और फिर बैंक में जाके जॉब कर रहा है. सो ती कंडिशन आपल्याला यायला नको. त्याच्यासाठी सर्वात महत्वाचं आहे की अवर व्हाय हॅज टू बी क्लिअर. So there are a lot of different streams under MBA, under management again. So that is the most important and the first important aspect, critical aspect which one needs to take care of. So management can be into finance, management can be into media, into law, into your business management, fashion, healthcare, hotel management. There are a number of streams that are today available for you. Let's look at it slowly and gradually, how we should go about it. So are you clear, friends, where to go? Are you clear about your current stage of planning? So Yes, ma'am. what is the current stage of planning? Are you ignorant? Are you confused? Are you diffused? Are you methodical or optimized? काय आहे? तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही आता काय कशा पद्धतीने जाताय किंवा काय बघताय, म्हणजे कशा पद्धतीने विचार करताय? Are you aware? No. Yes. So very good. So friends, it is important to know which stage you are at. So आपण कॉमर्स केलं, आपण फार्मसी केलं किंवा आपण इंजिनिअरिंग केल्यानंतर आपण अर्थातच we are aspiring for going for our management courses. Looking at our MBA or looking at our management courses, it is not merely the degrees that matter.
but what is more important is to evaluate the overall skill sets, competencies that also matter. Okay, so remember this aspect in life, that what you, where and what you want to do. And when we talk about the core competencies, let us look at individual. Let us look at some elements that are extremely important. So tell me, friends, की मध्ये जर एखादं तुम्हाला असं फ्रेंड किंवा तुमचं असं कोणी ओळखीचं किंवा असं मध्ये जर असं भेटलं की फायनान्शियल मॅनेजमेंट साठी जायचंय, फायनान्स मॅनेजमेंट साठी जायचंय, ओके, बट he has the numerical ability that he or she holds, or the logical ability that he or she holds is not up to the mark. Will he or she be able to do justice to the career choice he or she is going to opt for? That is most important to HR आणि पर्सनल मॅनेजमेंट मध्ये एखाद्या व्यक्तीला जायचंय, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट साठी जायचंय आणि ती व्यक्ती सोशल नाहीये, ती व्यक्ती इंट्रोवर्ट आहे, कोणाची जास्ती मिक्सअप होत नाही, बोलत नाही, डिसिजन ऍव्हरेज आहे, अशी व्यक्ती तुम्हाला असं वाटतंय का त्या करिअर ऑप्शनला योग्य पद्धतीने न्याय देऊ शकेल? हे तुम्ही तुमच्याबद्दल सुद्धा आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. About which MBA to go for, whether finance, whether products or product designing, or whether go for a event management. A person needs to understand his or her capabilities, strengths. Healthcare management मध्ये एखादी व्यक्ती जाते and he or she doesn't have the emotional quotient, not that sensitive or not that organized. डॉक्टर असं म्हणू डॉक्टरनी असं म्हणलं तर चालेल का? हा ठीक आहे, आता जे काय होईल ते होईल. I would be able to do help you anything. The doctor's capability, the doctor's strengths has to be very passionate, very sensitive, very compassionate. What kind of a personality does a individual possess is what I'm trying to bring forth, my friends. For that matter, production design आहे किंवा technically aspects ज्या गोष्टी असतात, for that it is extremely important what kind of a learning style one possesses. So whether you have a kinesthetic aesthetic learning style or you have more of an mechanical abilities, so त्या पद्धतीची व्यक्ती त्या योग्य न्याय देऊ शकते. Like for example, financial management किंवा finance management, finance and risk management, याच्यासाठी जी visualization ability लागते असते, न्यूमरिकल लॉजिकल ability जी लागते ती खूप जास्त गरजेची असते. तुम्हाला गणितात फायनान्स मॅनेजमेंट किंवा याच्यामध्ये लॉजिकल थिंकिंग जिकडे गरजेचं आहे, सर्वात मेन पार्ट इज द लॉजिकल थिंकिंग अँड द न्यूमरिकल ability. If you're not keen to look at that aspect, if you do not possess those abilities, you will not flourish in that particular career option. Let me share a real life story with you, a real life case study with you, which is the counseling आम्ही जे केलं होतं एका आमच्या स्टुडंटचं. So she was going to become a doctor. Okay, तर डॉक्टर म्हटलं की त्याच्यात पजेस कोणत्या गोष्टी आल्या पाहिजे किंवा ते सब्जेक्ट्स कोणते आले पाहिजे, यू गाईज नो इट बेटर. नाउ दिस इंडिव्हिज्युअल वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर. म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली तिची काय गरज काय आहे आणि काय करायला हवं, आणि वेदर शी इज इन दॅट पर्टिक्युलर माइंड फ्रेम टू बिकम अ डॉक्टर. डज शी पजेस ऑल दोज capabilities, all those strengths and the skill sets to become that doctor. So जेव्हा आम्ही हे असेसमेंट केलं तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की शी इज एक्स्ट्रीमली क्रिएटिव्ह ऍज अन इंडिव्हिज्युअल, आणि तिचे आवडीचे विषय म्हणजे हिस्ट्री, इंग्लिश, लँग्वेजेस वर अ फेवरेट. ओके,
So when we checked with her, math subject was average. So she used to not to like, but at times if properly, then practice it properly, then she used to like. Science is, so now my friend, if science is the subject she doesn't like at all, is doctor as a career or medicine as a career option appropriate for her? So friends, I'm asking you a question. I would like if you can put it in the chat box. Is career option appropriate? Right, Rishi? Patanjali. So that is what is, yes, Renu, yes, very good. Absolutely, Vaishnavi, Pradnya. So doctor is not the right. Why? Because when we did the assessment and when we found out she is extremely creative. And what was that she wanted to go for a first career option? And that was nothing but the overall interiors of the clinic, the overall interiors of the hospital, and the way the ambience that was created in the hospital, the clinic of that particular doctor. That was what was fascinating. So now, my dear friends, we have to identify the between whether it is fascination or whether these are our actual core strengths that we want to bring in towards the career choices, or that's what we want to actually look at, how we will define our career option. So again, for an IT management or a retail management for that matter, leadership skills or negotiators, see, marketing ho ya sales ho, you need to be an excellent communicator, you need to be an excellent, you need to have that kind of a leadership skill or a decision making skill, or quickness or promptness is extremely important. Now for a administrative management, administrative kind of a job, so for example today modern office management stream within MBA, Masters in Management, sorry. So even in for that matter, you need to have those kind of creators, or you need to have those organizing skills. You need to be extremely organized. So this is what is important to identify. Hotel management for that matters. People under in the hotel management would need to know they need to have interpersonal skills. They need to be compassionate with people around. Hospitality management, they need to be so in case of a hospitality management, where do we see these people getting jobs? So these are people who are serving the communities. So in the hotel industry or in the, these are the people who are more in touch of people with the society, with human beings. And if you are not able to treat them properly, then you are not fit for the job. So it is extremely important to know that what is the right kind of career option for you, what is the right career choice for you. So how will you know this? So जैसे कैसे हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं की मला कोणत्या करिअरला जायचंय किंवा करिअर ऑप्शन पाथ निवडायचा आहे, याबद्दल आपण डिसाइड करतो. माझे 4 फ्रेंड्स फायनान्स मॅनेजमेंटला जातात, चल मी पण फायनान्स मॅनेजमेंटच करून घेते. आर वी गोइंग टू डिसाइड दैट वे? और पापा ने बोला कि नहीं नहीं हमारा घर का ट्रेडिशन है, यही बनना पड़ेगा तुमको. अरे तुमको दुकान चलाना है, तुमको गणी चाहिए, तुला सीएच बनायचंय. आपल्या ट्रेडिशन आहे की आपल्या घरात सगळेच डॉक्टर आहेत, तर तुलाही डॉक्टरच व्हायचंय. तसंच ट्रेंड आयटी ट्रेंड आलेला आहे, तर चला आपण आयटी मध्ये जाऊ. आता डिजिटल मार्केटिंगचा ट्रेंड आहे, आपण सगळे डिजिटल मार्केटिंगला जाऊ. Is that the way that we decide these kind of career options? Friends, I'm asking you, is that the way that you would decide your career options? Exactly. Absolutely. Absolutely. But this is happening because of the unawareness about the various career options,
because of the unawareness about your own core capabilities, own core strengths. Friends, today, most of the kids, most of the children of your age are these options just because मेरे friend ने engineering किया, जेई का एग्जाम देना है तो मुझे भी जेई करना है. अरे भाई, लेकिन what is your percentage? Are you going to get the admission for IIT doing that? What is the purpose? That is the reason I asked you in the beginning, is your why clear? Right? This is what is more extremely important. So is your why clear? Correct? So friends, this is what extremely important. And how do we need to this is, we need to identify, see, every individual is unique, so do not go with what your parents are telling you, because everybody a limited frame understanding about their own areas. You need to identify your skills, you need to identify your abilities to do it. You need to identify your strengths, weaknesses. You need to have a SWOT analysis done for yourself. It will then only help you to go forward. That is the way you decide which aim that you today also when you're deciding which management option you want for. This is what you will need to do. Identify capabilities, skills, abilities, and this is how when students come to us, so then they are clear, they get clarity on what they need to do, which MBA option they need to go for, choose for. And these are the most critical factors while making your career choices, my friend. One is your individual interests that you need to take care of. And yes, everybody has an option. Everybody has a career choice that they can look out for. Your career values or your career motivators. So what are the points that it will help you decide your, whether one is going in, as I talked about it in the earlier slides, this will help you to understand and how you would need to proceed. So whether you should look out for a hospital management or a healthcare management, or a student need to look out for an IT management, or somebody would want to go for a business management. All these 5 parameters would decide that. And this is extremely important for you to take care. So personality type plays an extremely important, the personality of the student or the is always different from the personality of his or her parents as well. Remember this. So there are things that we possess, which we acquire. Can you, the host can kindly mute the others, please. Admin can kindly mute. Yeah. Thank you. So, personality, styles, skills, and abilities. And there is a step-by-step process to this, how we do it. So one is, of course, through the career assessments and analysis. So management, my friend, is not any career choice for that matter, is not just a cakewalk. It has to be properly and with your individual strengths. So understand that aspect and then take the proper guidance
mentorships from industry experts, get it analyzed. There are options that are available, so which are available nationally also. There are number of options in case of diploma, with regards to certificate courses, with regards to the 2 years time courses. So your college also has number of different MBA courses that are available that you can definitely look at, and you can choose who is career option or take this path. So let management options that are available in India today. So other than those that we discussed in the earlier slides, these are some important MBA courses that are there, that are available, and this will be the next generation or the coming era courses and styles that people would want to. Friends, remember one thing. So I've been talking about the career assessment. So it's simple reason, because you are gonna go get into the entrepreneurship, or you will also look out from the management perspective as an you want to seek an experience in these areas. So when you're looking at a job perspective also, today most of the corporate organizations, majority companies, corporates मध्ये आजही प्रामुख्याने या गोष्टींकडे लक्ष दिलं जातं की काही एम्प्लॉईला एम्प्लॉयमेंट देण्याच्या आधी त्यांची सायकोमॅट्रिक असेसमेंट, सायंटिफिक अनालिसिस करून घेणं गरजेचं असतं. आणि का? The simple reason, because the management, the company, the organization also wants to be 100% sure that the person that you are choosing, is he or she the right fit that you are offering him or her. So remember, these are the various options, and there are virtual internships also that are available for students today, that they can do an hands-on experience and take them. And also Saturday Club today, so being a part of the Saturday Club and being an entrepreneur in itself, and a member of Saturday Club has been a great support. So this organization has industry in the market today in India for last 21 years, and it's the only organization which is business networking organization which is an NGO. And today now Club is there, and Saturday Club 2,500 plus entrepreneurs. What does Saturday Club do today? So we do an handholding to young dynamic generation of yours who want to get into business, who want to get into entrepreneurship. So for startups for that matter, or for people who want to need a handholding with regards to their ideas, so exploration of the ideas or bringing their ideas into reality, we are the ones who help you. It's the only organization that is providing a platform to the young entrepreneurs, at a very, very young age. So as I was saying, organizations, it is important at times. So I have been working for 19 years in various आणि वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन्स मधनं काम अनुभव घेऊन या गोष्टींचा उपयोग आपण व्यवसायात, उद्योगात कशा पद्धतीने आणू शकतो हे खूप महत्वाचं असतं. आणि त्याचप्रमाणे जशा आम्ही एंटरप्रेन्योर्स झालोय, सो वी एम्प्लॉय people in our organization. So when we take care of choosing the right person with the right mentality, right capability, right vision, and right skills and abilities to do the job for which we are taking him or her on board. So, my friends, it is important for you to look at these aspects whenever you are deciding your MBA option or management in future, or for that matter, your career options. So, career options
The right, there is no right or wrong for planning or deciding. So you haven't done it before, you can do it now. Today, it is important to identify your core strengths because the generation next is going to be extremely giving more importance on the skills. या पुढचं आता जे मार्केट ओपन होणार आहे आफ्टर लॉकडाऊन स्पेशली, तर तुमच्या स्किल्सला सर्वात जास्त महत्व येणार आहे. तुम्ही स्किल्स काय आहेत पजेस केलेले आणि त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्ही कशा पद्धतीने त्याचा वापर कसा करताय. त्याचबरोबर आपल्या माननीय प्राईम मिनिस्टर सांगितलेलं आहे निर्भर होणं गरजेचं आहे. तो व्होकल तो मोर अँड मोर थॉट प्रोसेसेस विथ रिगार्ड्स टू नवीन नवीन उद्योजक, नवीन उद्योग, नवीन व्यवसाय हे येणं गरजेचं आहे आज भारतात. सो व्होकल फॉर आत्म गरजेचं आहे. सो ते कशा पद्धतीने होणं आवश्यक आहे आणि त्याचे नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. देर आर एन नंबर ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट आर इन स्टोअर फॉर अस. आणि या सर्व गोष्टींचा सार आहे की जॉब एक पार्ट झाला, बट व्हेन इट इज एंटरप्रेन्योरशिप इट्स अ डिफरंट ऍस्पेक्ट ऑलटुगेदर. सो एंटरप्रेन्योरशिप म्हटल्यानंतर अर्थातच जेव्हा आपण एंटरप्रेन्योरशिप कडे वळतो तर त्याचा एक माइंडसेट वेगळा असतो, त्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करण्याचं वेगळं असते गोष्ट. सो नाव फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप I would request my colleague and our next speaker, Hemant Kale sir, to kindly take over. But before that, Akanksha, I would request you to kindly officially introduce him. Thank you very much. तुम्हाला जर काही question answers असतील तर we can definitely take it now before we start the next session. Okay. Thank you, Vaishali ma'am, for the introduction as well as the overview which you gave about the skill development as well as how we can recognize our own talent and the scientific way. Now I introduce our next guest speaker. So आपल्यापैकी काहींचं स्वप्न असेल अशा. हॅलो Vaishali, would you like to get the screen back? Yeah. I will share my Yes. screen. Yes. Akanksha, एक minute. I'll just share my screen. Yeah. Okay. एक minute. Okay. You got it? Start? Yeah. Please. Yeah. Okay. आपल्यापैकी काहींचं स्वप्न असेल अशा इन्स्टिट्यूशनचे म्हणजेच IIM लखनौचे ॲल्युमनाई आहेत. मेकॅनिकल इंजिनियर फ्रॉम MIT मणिपाल आणि मैसूर युनिव्हर्सिटी मधनं त्यांनी डिस्टिंक्शन सुद्धा मिळवलंय. आपण नामवंत कंपनीमध्ये नेतृत्व देखील केलेलं आहे. त्या जसे की चीफ मॅनेजर एशियन पेंट्स, जनरल मॅनेजर सपट मुंबई, प्लॅनिंग अँड लॉजिस्टिक मॅनेजर रॅकेट बेनकायझर. अकॅडमिक ऍक्टिव्हिटीज ज्याला आपण शैक्षणिक आचरणही म्हणतो, तर तुम्ही व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून वेलिंगर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट आनंद गुजरात, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल मॅनेजमेंट IE स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट बांद्रा मुंबई. आपण यशोद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मध्ये अचीवमेंट्स देखील मिळवलेले आहेत. त्यात काही अमुक एक जे सिग्नेचर प्रोग्राम्स आपण कंडक्ट करता ते आहेत एंड टू एंड सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, वेंडर मॅनेजमेंट, डेव्हलपमेंट अँड नेगोसिएशन्स, इन्फ्लुएन्सिंग अँड नेगोसिएशन, सारेगामापा ऑफ लीडरशिप, डेव्हलपिंग लीडरशिप स्किल्स, अचीवमेंट मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, चेंज मॅनेजमेंट, बिझनेस कम्युनिकेशन अँड सॉफ्ट स्किल्स. लॉकडाऊन पिरियड मध्ये सुद्धा आपण काही वेबिनार्स, स्ट्रॉंग वेबिनार्स कंडक्ट केलेत. ते म्हणजे इन्फ्लुएन्सिंग अँड नेगोसिएशन्स, दॅट वॉज अन ओपन प्रोग्राम. सारेगामापा ऑफ लीडरशिप, अगेन इट वॉज अन ओपन प्रोग्राम. रिस्क मॅनेजमेंट अँड रिस्क एनालिसिस फॉर बिझनेस ओनर्स,
management school students evaluation and online sessions. So all of us, let welcome the certified international corporate trainer and a senior global corporate professional with primary domain expertise in supply chain and operation management, with independent exposure to human resource management with over 30 years of experience or at reputed multinational organizations in India. The founder, managing partner of Yashodan Consulting and work in the areas of academics, consulting, training in supply chain management, none other than Mr. Hemant Kale. Over to you, Hemant, sir. Thank you so much, Akanksha. A very, very warm welcome to all of you, my friends, dignitaries from Jayavant Institute of Management, directors from Max 9 Institute, and my wonderful predecessor speaker, Vaishali Madam. Thank you so much for this beautiful beginning to this webinar. And my dear friends, students, मंडळी कसे आहात तुम्ही? अर्धा तासाच्या सेशन नंतर कसे आहात? ठीक आहे, माझा फुल स्क्रीन शेअर केलेला आहे. आय एम प्रिझ्युमिंग यू आर वंडरफुल, अँड माय जॉब नाव इज टू टेक यू फ्रॉम द ब्युटिफुल मॅनेजमेंट ऍस्पेक्ट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ great different management courses which Vaishali Madam has briefed you. From there, where do we go? Correct? मला माझं संभाषण सुरू करायच्या आधी एक खूप छान वाक्य तुम्हाला सगळ्यांना सांगण्याची इच्छा आता झाली. मी जेव्हा वैशाली मॅडमना ऐकत होतो शेवटचे काही त्यांच्या स्लाइड्स मध्ये, तुम्ही काही जणांनी वामनराव पै या थोर गृहस्थांना, थोर गुरूंना ऐकलं असेल, आणि त्यांचं वाक्य मला इथे खूप रिलेव्हंट वाटतं. आणि ते वाक्य असं आहे, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. करेक्ट? आय रिपीट इट. वामनराव पै जे गुरुजन आपल्या परीने आहेत, त्यांचं वाक्य आहे, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. तू मॅनेजमेंट कुठचंही सिलेक्ट कर, तू फायनान्स कर, तू HR कर, तू मार्केटिंग कर, तू हॉटेल मॅनेजमेंट कर, तू व्हर्च्युअल मॅनेजमेंट कर, तू काही कर. करेक्ट? तुझ्या आवडीनुसार, तुझ्या कॅपॅबिलिटीनुसार, तुझ्या लायकिंगनुसार नक्की कर. हे खूप महत्वाचं वैशाली मॅडमने आपल्याला सांगितलं. पण ते झाल्यानंतर पुढच्या आयुष्याकरता तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. हे वाक्य अगदी लक्षात ठेवा, कारण मी माझी पहिली स्लाइड सुद्धा जी वैशाली मॅडमने स्लाइड पहिली दाखवली त्यांनीच सुरुवात करणार आहे. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, when your why is clear and strong, the how becomes easy. I repeat it, dear friends, for everybody. When your why is clear and strong, your how becomes easy. तुम्ही एखादी गोष्ट का करताय हे जेव्हा तुम्हाला क्लिअर असतं, अरे चल एक वेबिनार आहे टाइमपास म्हणून जाऊन ऐकूया, तुम्हाला या वेबिनार मधनं काहीही निष्पन्न मिळणार नाही. मला या वेबिनार मधनं काहीतरी शिकायचंय. करेक्ट? अँड आय विल गिव्ह 2 words फ्रॉम यू. आस्क युअर व्ह्यूज ऑन दॅट. Are you hearing to this webinar or are you listening to this webinar? Hearing आणि listening मध्ये फरक आहे, तो तुम्ही समजून घ्या. तुम्ही जे इथले स्पीकर्स बोलणार आहेत तुमच्यापर्यंत त्यांची जी काय भावधारणा आहे या बिझनेस बद्दल ती पोहोचवणार आहे, ती तुम्ही किती समजून घेणार. करेक्ट? प्रत्येकाची समजण्याची लेवल्स वेगळ्या वेगळ्या असतात, काही हरकत नाही. पण जर तुम्ही या वेबिनारला पूर्ण एक पाण्याचं भांड जर भरून आणलेलं असेल, करेक्ट, तर त्याच्यात अजून पाणी घालता येईल का आपल्याला? नाही घालता येणार. करेक्ट? तुम्ही जर इथे ओपन माइंडने आलेला असाल तर डेफिनेटली आता वैशाली मॅडमने तुम्हाला जे काय अव्हेन्यूज मॅनेजमेंटचे सांगितले ते नक्कीच तुम्ही आत्मसात केलेले असतील. नुसते तुमच्या कानावर पडलेले नसतील, पण ते तुम्ही आत्मसात केलेले असतील, आणि ते आत्मसात करणं हे खूप आपल्याला जरुरीच आहे. उडत इथे बसू नका. वेळ जात नाहीये म्हणून अशी वेबिनार्स अटेंड करू नका. तुम्हाला काहीतरी आयुष्यात करायचंय म्हणून मॅनेजमेंट करू नका, आणि सगळे करतायत म्हणून काही धंदे करू नका. माझा सांगण्याचा टोन बघा, धंदे करू नका.
चांगला व्यवसाय करा. धंदे करण्यात आणि व्यवसाय करण्यात खूप फरक आहे. अनेक जण धंदे करतात, तेही नामांकित होतात. आपल्याला तसं नाही व्हायचं. आपल्याला चांगला व्यवसाय करायचा आहे, करेक्ट. आपल्याला एथिकल व्यवसाय करायचा आहे आणि आपल्याला पुढे जायचं, करेक्ट. तर ही सुरुवात करून मी आय वुड गाईड युअर रादर इन्फॉर्मेटिव्हनेस टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप करता काय काय लागतं ते आपण बघूया. तुम्ही मॅनेजमेंट कुठचंही केलं असेल, तुम्ही हॉटेल मॅनेजमेंट केलं, पण तुम्ही हॉटेल मॅनेज करू शकाल? आय डोंट थिंक सो, करेक्ट. तुम्ही एक चांगलं फायनान्स मॅनेजमेंट करू शकत असाल, पण तुम्ही लगेच एखाद्या मोठ्या रिलायन्स सारख्या कंपनीची तुम्ही बॅलन्स शीट मांडू शकाल? आय डोंट थिंक सो. तुम्ही तुमच्या मनात पटकन कॅल्क्युलेट करा. आता कालची मोठी न्यूज आहे सगळ्यात, सुंदर पिचाई हे तुम्ही नाव ऐकलंय का? ऐकलं असेल, करेक्ट. गुगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ आहे. त्यांची आणि आपले प्राईम मिनिस्टर आहेत मोदींची, त्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग झाली. त्यांनी $10 बिलियन कमिट केले पुढच्या 5 ते 7 वर्षात इन्व्हेस्ट करायला. पटकन लिहून टाका हो तुमच्या कागदावरती समोर, $10 बिलियन म्हणजे किती रुपये. कठीण आहे. शून्य मोजताना चूक होणार नक्की, करेक्ट. तर हे आकलन आपल्याला जोपर्यंत चांगलं येत नाही तोपर्यंत आपण आपले स्किल सेट शार्पन करणं जरुरीचं आहे कुठच्याही व्यवसायाबद्दल, करेक्ट. मग तो हॉटेल मॅनेजमेंटचा असू देत, फायनान्सचा असू देत, फॅशन डिझायनिंगचा असू देत, कुठच्याही मॅनेजमेंट कन्सल्टिंगचा असू देत, करेक्ट. तर परत एकदा मी तेच रिपीट करतो, ते वैशाली मॅडमने सांगितलं, वेन युअर व्हाय इज क्लिअर अँड स्ट्रॉंग, हाऊ बिकम्स इझी, करेक्ट. पुढे जाऊन आपण नेहमी शिकत राहतो ते आपल्यापेक्षा जे सिनियर्स असतात, आपल्यापेक्षा जे लीडर्स असतात त्यांच्याकडनं. लेट मी हेल्प यू अंडरस्टँडिंग दिस. JF केनेडी हे 1960 साली अमेरिकेचे प्रेसिडेंट झाले. जेव्हा आपल्या इकडे जवाहरलाल नेहरू होते त्यावेळेला JF केनेडी तिकडे अमेरिकेचे प्रेसिडेंट होते. त्यांचं वाक्य बघा किती एंटरप्रेन्योरशिप करता योग्य आहे. एफर्ट्स अँड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पज अँड डायरेक्शन, करेक्ट. आपण आताच म्हटलं की आपलं व्हाय काय ते क्लिअर पाहिजे. व्हाय म्हणजे काय? पर्पज आणि डायरेक्शन, आणि देन त्या डायरेक्शननी कसं चालायचंय ते आपल्याला कळलं पाहिजे. आपण उद्या जर मी मुंबईहून म्हटलं मला कराडला चालत यायचंय, पण कराड मुंबईच्या नॉर्थला आहे का साऊथला आहे हेच मला माहिती नाही, तर माझे नक्की डायरेक्शन चुकणार. बरोबर आहे की नाही, करेक्ट. तर त्याच्यामुळे युअर एफर्ट्स अँड करेज आर इम्पॉर्टंट, आर नॉट इनफ टिल यू हॅव अ पर्पज अँड डायरेक्शन. तर तेव्हा तुम्ही कुठचाही व्यवसाय शोधाल, विचार कराल, त्याच्या पुढे पावलं टाकाल, त्याच्या तुमचं करेज तर पाहिजेच, तुमचे मेहनत तर पाहिजेच, पण त्याच्याकरता राईट पर्पज आणि राईट डायरेक्शन सुद्धा अतिशय इम्पॉर्टंट. दिस इज व्हॉट JF केनेडी सेड इन 1960. पुढे जाऊन आपण बघूया आपले SN गोयंका म्हणून खूप छान गुरुजन आहेत आपले, जे आत्मनिरीक्षण करतात आणि बरेच कोर्सेस चालवतात. त्यांचं खूप छान वाक्य आहे एंटरप्रेन्योरशिप करता, यू आर द फर्स्ट व्हिक्टिम ऑफ युअर ओन निगेटिव्हिटी. एखादा व्यावसायिक, एखादा एंटरप्रेनर ह्याची निगेटिव्ह मेंटॅलिटी, निगेटिव्ह ऍटिट्यूड असून कधीच चालत, करेक्ट. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे निगेटिव्ह ऍटिट्यूड म्हणजे काय, तुम्हाला सगळ्यांना समजते निगेटिव्ह मेंटॅलिटी म्हणजे काय, करेक्ट. आपल्या संपूर्ण जगात, संपूर्ण महाराष्ट्रात, भारतात सध्या खूप निगेटिव्ह ऍटमॉस्फिअर आहे. बिईंग पॉझिटिव्ह टुडे इज निगेटिव्ह. लक्षात आलं का मी काय बोललो? बिईंग पॉझिटिव्ह टुडे इज निगेटिव्ह, करेक्ट. तर त्याच्यामुळे ह्या अशा परिस्थितीत सुद्धा एखाद्या व्यावसायिकाने, एखाद्या एंटरप्रेनरने खचून जाऊन चालणार नाही, कारण त्याच्याकरता दुसरं चांगलं वाक्य मी तुम्हाला सांगेन, इट इज ओनली चॅलेंजेस that gives opportunities to the entrepreneurs. I repeat it, it is only challenges that gives opportunities to the entrepreneurs, correct? So please keep your own self track about your negativity. कुठच्याही परिस्थितीत, कुठच्याही बॅकग्राऊंड मध्ये, कुठच्याही एन्व्हायरमेंट मध्ये आपली पॉझिटिव्हिटी सांभाळून ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे. निगेटिव्ह झाला तुम्ही समोरच्या तिघांना अजून निगेटिव्ह कराल, पण त्याच्या आधी तुम्ही निगेटिव्ह झालेला असेल, हे लक्षात ठेवा, करेक्ट. अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोईंग फर्दर, वैशाली मॅडमने आपल्याला खूप छान सॅटर्डे क्लब बद्दल सांगितलं. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर बिलव्हेड लीडर इंजिनियर माधवराव भिडे सर, ज्यांनी सॅटर्डे क्लब सुरू केला,
2000 साली, आज 2021 वर्ष आहे. गेल्या 2 दिवसापूर्वीच जरा आपण सगळ्यांना म्यूट करूया का? मला ढग गडगडल्याचा आवाज येतोय, कुठेतरी इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आहे. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आपले ग्रेट लीडर इंजिनियर माधवराव भिडे हे ब्रिज इंजिनियर होते 2000 साली, आणि त्यांनी एक ध्येय केलं. करेक्ट? त्यांनी ध्येय कसलं केलं? त्यांचं ब्रीदवाक्य काय आहे सॅटर्डे क्लबचं बघा. एकमेका सहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत. किती छान वाक्य आहे. एकमेका सहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत. थोडस मी एक निगेटिव्ह उदाहरण देतो याच्या आधी. आपण सगळेजण नाही, वो यूज नाही. मी जरा एक निगेटिव्ह वाक्य आधी म्हणतो याच्या आधी. आपल्याला सगळ्यांना कुठेतरी कधीतरी कोणीतरी ऐकलं असेल की काय आहे, तर सगळ्या आपल्या बिझनेस ओनर्सची जी मेंटॅलिटी आहे ती खेकडा मेंटॅलिटी आहे. तुम्हाला माहितीये का खेकडा मेंटॅलिटी म्हणजे काय? एकमेकांचे पाय खेचणे. आलं लक्ष? तर सॅटर्डे क्लब मध्ये ते एक्झॅक्टली उलट होतं, आणि त्यांचं आपलं ब्रीदवाक्य आमचं आहे की एकमेका सहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत. करेक्ट? तर ती खेकडा मेंटॅलिटी जाऊन मी तुम्हाला कसं मदत करू शकेन आणि तुम्ही मला कसे मदत करू शकाल, ह्याच्यावरती आमचा सगळा सॅटर्डे क्लब मध्ये भर असतो. आणि मित्र हो, आज 2 दिवसापूर्वी 58 चॅप्टर्स ओपन झाले, आणि वैशाली मॅडमने सांगितलं तसं जवळजवळ 2500 उद्योजक इथे काम करतात. आता उद्योजक आणि उद्योजकता म्हटलं की एंटरप्रेनर आणि एंटरप्रेनरशिप म्हटलं की काय वाक्य छान लिहिलंय बघा इथे खाली स्लाइड वरती. उद्योजकता हा एक ध्यास आहे, चला घडवूया नवा इतिहास. ध्यासला तुम्हाला जर मी चांगला शब्द अजून द्यायचा असेल ना, तर यू शुड बी पॅशनेट अबाउट युअर एंटरप्रेनरशिप. करेक्ट? तुमची डायरेक्शन तुम्हाला समजणं गरजेचं आहेच, पण उगीच करायचंय म्हणून हॉटेल मॅनेजमेंट, अरे सध्या काय चांगलं आहे, सगळे पोळी भाजीचा व्यवसाय करताय. इज इट युअर पॅशन? इट इज नॉट युअर पॅशन. तुम्हाला त्याचा ध्यास लागला पाहिजे. करेक्ट? आणि तरच तो तुमचा उद्योग पुढे जाईल. करेक्ट? हॅव्हिंग सेड धिस ॲज 3 ऍस्पेक्ट, 3 लीडर्स मी तुम्हाला दाखवले. एक JF केनेडी, वर्ल्ड वाईड US कॅनडाचे प्रेसिडेंट. दुसरे होते गोयंका, त्यांनी स्वतःबद्दल सांगितलंय, पर्सनल सेल्फ बद्दल सांगितलंय की निगेटिव्हिटी कमी आणा. आणि तिसरे आपले माधवराव भिडे सर, सॅटर्डे क्लबचे फाउंडर, त्यांनी सांगितलंय एकमेका सहाय्य करू, अवघे होऊ श्रीमंत. 3 अतिशय इम्पॉर्टंट वाक्य आहेत एंटरप्रेनरशिप करता, व्यावसायिक करता. पुढे जाऊन तुम्ही व्यवसाय समजा सुरू केला, तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात, तुमच्यात करेज आहे, तुमच्यात डायरेक्शन आहे, तुम्ही सपोर्ट करायचं आहे, असं नुसतं करून चालत नाही हो. त्याच्याकरता तुमच्यात काही तुम्हाला रिसोर्सेस लागतात, तुम्हाला काही तुमच्यात क्वालिटीज लागतात. तर हे माझं एक छान उद्योजकांकरता एक अष्टचक्र आहे असं म्हटलं तरी चालेल. उद्योजकांनी काय कंट्रोल केलं पाहिजे, तर पहिले त्यांचे 4-5 मेन जे रिसोर्सेस आहेत ना ते कंट्रोल केले पाहिजे. पहिलं आहे मेन, दुसरं आहे मशीन्स, तिसरं आहे मटेरियल्स, आणि चौथं आहे मनी. करेक्ट? ह्या चौघांच्या व्यतिरिक्त हे चौघे जर तुमच्याकडे चांगले नसतील तर तुम्ही उद्योजकता भरभराट करू शकणार. मेन, मी एकट्याने सगळं करतो असं होत नाही. तुम्हाला सपोर्ट लागतो. तुम्हाला तुम्ही हॉटेल समजा काढलं आणि तुम्हाला जर काय सांबार करताच येत नसेल तर काय करणार तुम्ही? तुमच्याकडे चांगला कुक हवाच ना. तुम्ही फायनान्शियल कन्सल्टन्सी काढली आणि तुम्हाला बॅलन्स शीट टाली करता येत नसेल तर कसं चालणार? तुम्हाला एक चार्टर्ड अकाउंटंट लागणारच ना. तर ह्याच सगळ्या गोष्टी आहेत. तर ते तुम्ही मेन एम्प्लॉई करू शकता. त्या स्पेशलायझेशनचे तुम्हाला स्किल सेट्स असणं तुमच्याकडे जरुरीचं आहे. तुम्ही उद्या म्हणाल मी आता थोडं इंजिनिअरिंग मध्ये घुसतो, मी एक लेथ टाकली, मी एक मिलिंग मशीन टाकली. करेक्ट? कराड आणि सांगलीकडची आपली सगळी मंडळी आहेत, खूप तिकडे चांगले इंजिनिअरिंगचे उद्योजक आहेत आपल्याकडे. करेक्ट? पण जर मला मेट आणि मिलिंग मशीन कसं चालवायचं हे माहिती नसेल तर माझे जॉब त्याच्यावरती चांगले होतील का? तर त्याच्याकरता मला कोणीतरी ITI मधनं चांगले NCTVT मधनं कोर्स केलेले मिलर आणि मशिनिस्ट हे लागणारच. मी इलेक्ट्रिकलचा व्यवसाय करतो, मला चांगले इलेक्ट्रिशियन लागणार. करेक्ट? तर त्याच्यामुळे तुमचं मेन आणि मशीन्स असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही सगळ्या मटेरियल्स घेणं, तुमचा प्रॉडक्ट बनवण्याकरता हे सोर्सिंग करणं तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. आणि ह्या सगळ्या करता लागणार काय? तर मनी.
हा पैसा आपल्याला उभा करणं जरुरीचं आहे. तो कसा उभा करतो, कुठून उभा करतो, काय व्याजाने उभा करतो, हे सुद्धा बघणं महत्वाचं आहे. हे फार झालं बेसिक एखादा व्यवसाय सुरू करण्यामध्ये. पुढे जाऊन परिस्थिती बदलते. ज्या लोकांनी 20 वर्षापूर्वी व्यवसाय सुरू केले त्यांची आता परिस्थिती वेगळी आहे. तुम्ही आता ह्या पुढे अजून 10 वर्ष व्यवसाय करणार आहात, त्याच्यामुळे तुम्हाला चांगले सिस्टीम आणि टेक्नॉलॉजी लागेल. करेक्ट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर बिझनेस. नुसती सिस्टीम अँड टेक्नॉलॉजी नाही, तर तुम्हाला आज प्रत्येक ठिकाणी तुमचा प्रॉडक्ट विकायचा असेल तर तुम्हाला डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरती जाणं आवश्यक आहे. करेक्ट. आज आपल्याकडे 800 मिलियन चांगले स्मार्टफोन युजर्स आहेत, तर त्या सगळ्यांपर्यंत तुम्ही कसे पोहोचणार? असं एका फटक्यात आपण 80 जण या वेबिनार मध्ये आहोत. करेक्ट. एकाने जरी तुमचं 10 रुपयाचं सामान घेतलं, 100 रुपयाचं सामान घेतलं, गुणाकार करा किती व्यवसाय तुमचा होतो. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ टुडेज डिजिटल प्लॅटफॉर्म. एवढं होऊन चालत नाही, अजून थोडं पुढे जायला लागेल. तुम्ही ज्याच्यात वीक आहात, त्याचा सपोर्ट घ्या. करेक्ट. सगळ्यात तुम्ही तुमची मास्टरी नसेल, करेक्ट, तर wherever you feel that in this forum or this function I am weak, कोलॅबोरेट करा. तुमच्याकडे 100 माणसं आहेत, तुम्हाला ह्युमन रिसोर्स कसा मॅनेज करायचा माहिती नाही, तुम्ही ह्युमन रिसोर्स तुमचा बाहेरनं आउटसोर्स करू शकता. करेक्ट. तुमचं लॉजिस्टिक्स आहे, तुम्हाला आज कराडमध्ये तुमचे प्रॉडक्ट बनवून तुम्हाला ग्वालियरला पाठवायचे, तुम्हाला आसामला पाठवायचे, तर तुमच्याकडे काही ट्रक नाहीये, तुम्ही काय 20 ट्रक विकत घेणार नाही. लॉजिस्टिक्स कसं चालतं हे तुम्हाला माहिती नाही, ट्रक रिपेअर कसे होतात माहिती नाही, तुम्ही एक लॉजिस्टिक्स प्रोव्हायडर आउटसोर्स करा. तर त्यांच्याकरता कोलॅबोरेशन करणं चांगलं आवश्यक आहे. करेक्ट. आणि नंतर सगळ्यात शेवटचं आणि मोस्ट महत्वाचं जे मी आधीही सांगितलं, तुमचं स्वतःचं सेल्फ मोटिवेशन आणि तुमचं स्वतःचं तुमच्या व्यवसायाबद्दल पॅशन. करेक्ट. मी माझं स्वतःचं उदाहरण नेहमी पॅशन करता देतो. मी 30 वर्ष कॉर्पोरेट मध्ये नोकरी केल्यानंतर मला 25व्या वर्षी जेव्हा मी 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतले तेव्हा मला जाणवलं की अरे हे तर मला खूप आवडतंय. करेक्ट. यातनं मला थोडासा पैसाही मिळू शकेल. पण जर माणूस एखादा आनंदी असेल तर तो त्याचं कार्य जास्त प्रॉडक्टिव्हिटीली करू शकतो. करेक्ट. मी जर एखादं मला न आवडणारं काम जर 8 तास केलं तर मी शारीरिक आणि मानसिकरित्या लगेच दमून जातो. आय गेट दॅट फटीक. बट इफ आय डू अ वर्क विच आय एम पॅशनेट अबाउट, तुम्ही मला 4 तास बोलायला सांगा, मी बोलेन. तुम्हाला कंटाळ येईल पण मी जाणार नाही, कारण का आय एम पॅशनेट अबाउट. तर तुम्ही जेव्हा तुमचा उद्योग सिलेक्ट कराल, तुम्ही जेव्हा तुमच्या स्वतःच्या उद्योगात उडी घ्याल, तेव्हा असं फील्ड बघा की जे तुम्हाला आवडतंय, त्याच्याबद्दल तुम्हाला ज्ञान तर नक्कीच आहे, त्याच्याबद्दल आवड आहे. करेक्ट. मला हॉरर मूव्हीज बघायला आवडत नाही, पण मला समोर कोणीतरी सतत हॉरर मूव्हीज दाखवले तर मी बघेन का हो? कंटाळून बंद करीन ना. तोच प्रकार एक्झॅक्टली इकडे. मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर यू ॲज अ एंटरप्रेनर besides all these resources and system technology and collaboration is your own self motivation आणि your own passion towards business. करेक्ट. आपण पुढे जाऊया, अजून बघूया काय काय लागतं ह्याच्यात. समजा आता तुम्ही एक बिझनेस सुरू करा. आपल्या ह्या स्लाइड मधनं तुम्ही एक सगळं रिसोर्सेस गोळा केले आणि तुम्ही बिझनेस सुरू केले. असं तुम्ही बिझनेस सुरू केला म्हणून काय तुमच्या गच्चीवरती जाऊन झेंडा लावणार आहात का की मी बिझनेस सुरू केला, सगळेजण बघतील आणि येतील? असं नाही चालत, असं नाही करू शकत. करेक्ट. त्याच्याकरता तुम्हाला सुद्धा सॅटर्डे क्लब खूप मदत करतो. करेक्ट. आणि मी तुम्हाला एक छान $1 मिलियन इक्वेशन तुम्हाला देतो. करेक्ट. तुम्ही आता आपण बघितलं रिसोर्सेस आपल्याकडे आहेत, बरोबर आहे. मी पुढे एक ब्लँक ठेवलेली आहे. करेक्ट. आणि राईट हँड साईडला इक्वेशनच्या आहे रिझल्ट्स आहे. कुठचाही उद्योजक, कुठचाही व्यवसाय तुम्ही जेव्हा सुरू करता, ही वुड लाईक टू हॅव गुड रिझल्ट्स, ही वुड लाईक टू हॅव गुड प्रॉफिट्स, ही वुड लाईक टू हॅव गुड टॉप लाईन. पण ते नुसते रिसोर्सेस आणून उपयोग नाही हो. रिसोर्सेस करता तुम्ही 3 नवीन जर्मनीहून मशीन इम्पोर्ट केली 5 कोटीची, तुमचं अजून व्याज वाढणार आहे त्याच्यावरती, तुम्ही अजून डेप्रिसिएशन भरत राहणार आहे त्याच्यावरती. लेफ्ट हँड साईड मध्ये रिसोर्सेस जे एक्सपेन्सिव्ह आहेत ते वाढवून तुमची राईट हँड साईड वाढवणं योग्य नसतं ऑलवेज. त्याच्याकरता काहीतरी वेगळं करणं जरुरी असतं. तर कोणी मला सांगू शकेल का, अनम्यूट करून सांगा चालेल, की रिसोर्सेस प्लस व्हॉट विल गिव्ह यू रिझल्ट? काय वाटतं तुम्हाला? काही शेअरिंग करू शकता कोणी? रिसोर्स प्लस व्हॉट विल गिव्ह यू रिझल्ट? नाही.
हरकत नाही. When you are starting your own enterprises, when you are starting your good plan, the guidelines. sorry, They are putting in the chat box like good planning, better guideline, efforts. okay, yes, all are very important, definitely, very nice, it's a good thinking, correct. पण मी अजून एक वेगळा शब्द त्याच्याकरता तुम्हाला सांगेन, रिसोर्सेस प्लस रिलेशनशिप्स विल गिव्ह यू रिझल्ट्स, करेक्ट. हे खूप छान वाक्य मी गेले 15 वर्ष मला कोणीतरी शिकवलेलं आहे आणि ते अजूनही माझ्या डोक्यात आहे. आर प्लस आर इज इक्वल टू आर, करेक्ट. तुमचे बिझनेस रिलेशनशिप सभोवताली सगळ्यांशी चांगले असल्याशिवाय तुमचा व्यवसाय बुद्धिमत होत नाही, करेक्ट. सगळ्यांशी चांगलं वागणं, एखाद्याची मतपरिवर्तन असू शकतं, ठीक आहे, पण त्याच्यामुळे त्याला आउटराइटली कट करून, ॲरोगंटली कट करून व्यवसाय चालत नाही, करेक्ट. यू हॅव टू मेंटेन दॅट बिझनेस रिलेशनशिप विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि या रिलेशनशिप तुम्ही कसे बिल्ड करता हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि दॅट इज वेअर द गायडन्स दॅट आय कॅन गिव्ह यू इज युअर नेटवर्क. म्हणजे तुम्ही रिलेशनशिप जी सभोवताली बिल्ड करताय इज युअर नेटवर्थ. आता मला विचारा, हे मी कुठून शिकलो? हे पण मी सॅटर्डे क्लब मधून शिकलो. कारण का, दिस इज वेअर सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट सपोर्ट्स यू. आज तुम्ही सांगा, तुम्ही तुमच्या जिथे तुम्ही राहता, सांगलीला राहता, कराडला राहता, कोल्हापूरला राहता, मुंबईत राहता, पुण्यात राहता, तिथे व्यवसाय चालू केला. तुमच्या बिल्डिंग मध्ये 40 जण आहेत. त्या 40 जणांना सांगितलं, त्यातले 4 जण तुम्हाला काहीतरी बिझनेस देऊ शकते, मी नाही म्हणत नाही. पण जर तुम्हाला असा एखादा प्लॅटफॉर्म मिळाला की जिथे 2,500 उद्योजक आहेत, करेक्ट, जे तुमच्या उद्योजकाला सपोर्टिव्ह आहेत, किंवा तुमचा माल काही जण विकत घेऊ शकतात, किंवा तुम्हाला अजून एक रेफरन्स देऊ शकतात. 2,500 लोकांनी तुम्हाला प्रत्येकाने जरी एक रेफरन्स दिला तरी तुम्हाला 2,500 रेफरन्स मिळाले. त्यातले 10% लोकांनी जरी तुमचा व्यवसाय तुम्हाला सपोर्ट केला तरी 25 जणांनी तुमचा सपोर्ट केला. एकाने अगदी तुम्हाला 1 लाखाचा जरी सपोर्ट केला तरी 25 लाखाचा व्यवसाय झाला. मंडळी, कळतंय का मी काय बोलतोय? मी एका मिनिटात तुम्हाला शून्यावरनं 25 लाखावरती घेऊन गेलो. आवडेल ना जायला? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्किंग, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, करेक्ट. तर हे झालं बिझनेस सुरू करण्याकरता लागणारं जे साहित्य आहे त्याच्याकरता. आता थोडं आपण अजून बिझनेस मध्ये उतरूया. व्हॉट इज बिझनेस, व्हॉट इज ऑपरेशन. तुम्ही एखादं प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करत असाल, तुम्ही एक सर्व्हिस देत असाल, तर ह्या सगळ्या करता काही ना काही डेफिनेट गोष्टी नक्की लागतात. तुम्ही काही चालू करा, तुम्ही एक स्टेनलेस स्टीलचा व्यवसाय करा, तुम्ही प्लास्टिकचा व्यवसाय करा, तुम्ही ह्युमन रिसोर्स कन्सल्टिंग करा, तुम्हाला ह्या गोष्टी नक्की लागतात. आणि काय लागतात तर ह्या 4 डिपार्टमेंट्स ज्या आहेत ना, त्या अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्या कुठच्याही व्यवसायात. पहिलं आहे प्लॅनिंग. तुमचं प्लॅनिंग असणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्लॅनिंग म्हणजे नुसतंच मी काय विकणार आहे त्याच्याबद्दल नाही. या सगळे जे रिसोर्सेस मी सांगितले, मेन, मशीन, मनी, मटेरियल्स, या 4ही गोष्टींचं प्लॅनिंग असणं जरुरीचं आहे, करेक्ट. त्याच्यानंतर येतो, जेव्हा मी मटेरियल्स म्हणतो तेव्हा परचेसिंग करणं जरुरीचं आहे, सोर्सिंग करणं जरुरीचं आहे, करेक्ट. आता जर असा तुम्ही एखादा विचार करा, मी बिस्लेरीच्या बाटल्या मॅन्युफॅक्चर करणार, करेक्ट. मी बिस्लेरीच्या बाटल्या जर मॅन्युफॅक्चर करणार असेल तर मला जवळ 100 टन हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन प्लास्टिक आणणं जरुरीचं आहे. मला जर बिस्लरीच्या बाटल्या किंवा कुठच्याही प्लास्टिकच्या बॉटल्स विकायच्या असतील तर मला एक समजा 100 टन हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन, जनरल मी टर्म वापरत नाहीये प्लास्टिक, HDP म्हणतात त्याला आपण HDP मला विकत घ्यायचं. आता हे HDP चे मार्केटमध्ये भाव कसे वर खाली जात आहेत आणि कशामुळे वर खाली जात आहेत हे माहिती असणं जरुरीचं आहे, करेक्ट. त्याचं ज्ञान सगळं या सोर्सिंग मध्ये असणं जरुरीचं आहे. दुसरं, सर्व्हिस इंडस्ट्रीचं एक उदाहरण घेऊ. तुम्ही रिक्रुटमेंट करताय असं समजा HR मध्ये, करेक्ट. आजचा बाजारभाव एखाद्या MBA करता काय आहे हेही माहिती असणं जरुरीचं आहे, करेक्ट. तुम्ही सांगाल की एखादा MBA ला मी तुला 10 लाख सॅलरी देतो, करेक्ट. पण आज MBA ला 10 लाख सॅलरी मिळते का नाही, आणि मिळते तर ती कुठच्या व्यवसायात मिळते हे तुम्हाला माहिती असणं ऍज अ कन्सल्टंट
जरुरीचं आहे. करेक्ट. म्हणजे काय, सोर्सिंग करणं कुठच्याही व्यवसाय करता तुम्हाला मार्केट इंटेलिजन्स असणं जरुरीचं आहे. करेक्ट. व्हॉट एव्हर बिझनेस यू डू रिलेटेड टू दॅट बिझनेस, व्हॉट एव्हर इज नीडेड, यू गॉट टू हॅव मार्केट इंटेलिजन्स. याच्यात मी अजून नुसतं एक पिल्लू सोडून देते तुमच्याकरता. डू यू नो व्हॉट युअर कॉम्पिटिशन इज डुईंग? हे माहिती असणं जरुरीचं आहे. तुम्ही एक मटेरियल 100 रुपये किलोनी घेताय, तुमचा कॉम्पिटिशन तिकडे 80 रुपये किलोनी घेतोय, तुम्ही त्याला कॉम्पिट करू शकाल का मार्केटमध्ये? आय डोंट थिंक सो. याचाही विचार करणं जरुरीचं आहे. तिसरी गोष्ट येते मॅन्युफॅक्चरिंग आणि वेअरहाऊसिंग मध्ये. तुम्ही मॅन्युफॅक्चरर असाल किंवा तुम्ही नुसतेच ट्रेडिंग असाल, आता मोठे मोठे व्यवसाय तुम्हाला सगळे तुम्ही खूप त्याच्यावरती पैसे खर्च करताय. अमेझॉन वर तर भरपूर काय काय मागवताय, फ्लिपकार्ट वरनं भरपूर काय काय मागवताय. हे काय मॅन्युफॅक्चर करत नाहीत, यांच्याकडे फक्त वेअरहाऊसेस आहेत आणि त्याच्या पुढचं लॉजिस्टिक्स त्यांच्याकडे आहे, डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क आहे त्यांच्याकडे. तर त्याच्यामुळे तुम्ही कुठच्याही व्यवसायात उडी घ्या, नीट जाणीवपूर्वक उडी घ्या, तुम्ही त्याबद्दल पॅशनेट राहा, तुम्ही तुमचे रिसोर्सेस सांभाळा, पण हे 4 फंक्शन्स तुमच्याकडे असणं जरुरीचं आहे. यू शुड प्लॅन वेल, यू शुड सोर्स वेल, यू शुड स्टोर वेल आणि यू शुड मूव्ह वेल. तुम्ही जर तुमचं प्रॉडक्ट मूव्हच केलं नाही तर ते कसं कस्टमर पर्यंत पोहोचतं? करेक्ट. याचाही विचार तुम्हाला आधी करणं जरुरीचं आहे. लेट मी गो फर्दर अ स्टेप. आता हे सगळं करताना मी तुम्हाला फक्त 3च मेन क्रायटेरिया सांगेन जे खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्या अंडर सगळं आपण कव्हर करू शकतो सुरू करताना. करेक्ट. पहिलं मोस्ट इम्पॉर्टंट इंडिकेटर तुमचा आहे तुमच्या कॉस्ट. सगळ्या कॉस्ट. तुम्ही तुमच्या बिझनेस करता जागा किती कशी घेताय, रेंटनी घेताय, स्वतः घेताय, त्याचं लीज आहे का, त्याचं रेंट किती आहे, त्याच्याकरता तुमचा इंटरेस्ट काय, या सगळ्या कॉस्ट ज्या काही तुमच्या बिझनेसमध्ये आहेत त्या तुम्हाला समजणं आवश्यक. दुसरी आहे महत्वाची इम्पॉर्टंट तुमची क्वालिटी. तुम्हाला माहितीये का, तुम्ही जर बाहेर गेलात तर कोपऱ्यावरती तुम्हाला 10 रुपयाला सुद्धा चहा मिळतो, पण एक चांगल्या मित्राबरोबर गप्पा मारायचे असतील संध्याकाळी तर तुम्ही हॉटेलमध्ये जाता, तो चहा त्या चहा करता तुम्ही 35 रुपये देता. तुम्हाला कुठच्या तुमच्या मैत्रिणीबरोबर अजून चांगल्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये जायचं असेल तर तुम्ही त्याच चहा करता 150 रुपये देता. करेक्ट. चहा तो चहाच आहे, प्रॉडक्ट तेच आहे, पण क्वालिटी वेगळी वेगळी आहे. करेक्ट. तर तुम्ही कुठच्या ब्रॅकेटमध्ये बिझनेस करणार आहात हेही तुम्हाला ठरवायला पाहिजे. तुमच्या चहाची क्वालिटी तुम्ही 15 रुपये करणार आहात, 50 रुपये करणार आहात का 200 रुपयाची 5 स्टार चहा देणार, हे तुम्ही ठरवा. करेक्ट. तर क्वालिटी बिकम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट. आणि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज हाऊ यू गिव्ह सर्व्हिस. सर्व्हिस, कस्टमर सर्व्हिस, सगळ्या तुमच्या इव्हन युअर फायनान्स सर्व्हिसेस काय असतील ते. तर कॉस्ट, क्वालिटी अँड सर्व्हिस हे 3 पिलर्स तुम्ही जर तुमचे मेंटेन केलेत तर यू हॅव वॉन 60% ऑफ द बॅटल. आय कॅन गॅरंटी यू ऑन दॅट. करेक्ट. आणि हे कसं मेंटेन करायचं, तर आय से कॉस्ट इज 100% निगोशिएबल. तुम्ही समोरचा सांगतोय म्हणून एखादी वस्तू 100 रुपयाला विकत घेऊ नका. तुम्हाला त्या वस्तूची व्हॅल्यू किती आहे हे डिसाइड करा. आज माझ्याकडे मटेरियल शॉर्ट आहे, मला प्लास्टिक हवं आहे, मला पुढून समोरनं ऑर्डर आहे, मी 5 रुपये महागात मटेरियल घेऊ शकेन कारण मग ते लगेच लिक्विडेट करणार आहे आणि विकणार आहे. पण जेव्हा मार्केट सगळं 50 रुपयावरती आहे, तुमच्याकडे समोरून ऑर्डर्स नाहीयेत, तुम्ही महागाने मटेरियल का घ्यायचं? निगोशिएट दॅट. करेक्ट. विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्वालिटी इज 100% नॉट निगोशिएबल. तुम्ही एकदा सांगितलं मी 50 रुपयाचा चहा देणार, करेक्ट, तर त्याच क्वालिटीचा चहा नेहमी तुम्हाला सगळ्या कस्टमर्सना देणं आवश्यक आहे. करेक्ट. लास्टली सर्व्हिस इज ॲज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. कस्टमर इज द किंग आपण म्हणतो आणि ही इज रिअली द किंग कारण त्याचे खूप पैलू आपल्याकडे आहेत. बिकॉज युअर कस्टमर इज देअर, युअर रेव्हेन्यू इज देअर, अँड बिकॉज युअर रेव्हेन्यू इज देअर, युअर सॅलरीज आर देअर. प्लीज अंडरस्टँड इट व्हेरी व्हेरी केअरफुल. करेक्ट. त्याच्यामुळे कॉस्ट, क्वालिटी अँड सर्व्हिस हे तुमच्या रिसोर्सेस नंतर 3 इम्पॉर्टंट पिलर्स आहेत असं समजा. दुसरं एक चांगलं तुम्हाला एक टेम्पलेट मी देतो बिझनेसची. करेक्ट. हे तुम्ही कंट्रोल केलं, तुम्ही 60% अजून पुढे 80% जा. करेक्ट. सगळ्यात महत्वाचं बिझनेसमध्ये काय आहे तर तुमची प्रॉडक्ट अवेलेबिलिटी किंवा तुमची सर्व्हिस अवेलेबिलिटी. जेव्हा कस्टमरला लागतं तेव्हा, त्याच्यानंतर नाही, त्याची भूक भागल्यानंतर नाही, त्याची तहान भागल्यानंतर नाही. When I need a support, you should give a support. Correct? So this is the first most important thing while you start your business or think of your business. आता ते कसं करता आलं पाहिजे,
You should be flexible, you should be capable, and most important, you should be reliable. Very important. Reliability असेल तरच तुमची क्रेडिबिलिटी येते. तुमची क्रेडिबिलिटी असेल तरच तुमच्यावरती कोणीतरी ट्रस्ट करतं. These three are very important thing. मी अजून ते एलॅबोरेट करीन माझ्या पुढच्या स्लाइड्स. आता ह्या सगळ्या गोष्टी करताना काय बघितलं पाहिजे? तुमची क्वालिटी कालच्यापेक्षा आज चांगली पाहिजे. करेक्ट? आज तुमच्यावरती पोस्ट कोविड-19 चॅलेंजेस वेगळे आहेत. ती क्वालिटी तुम्हाला मेंटेन करणं जरुरीचं आहे. तुमची सर्व्हिस अजूनही चांगली झाली पाहिजे. तुम्ही एखादं प्रॉडक्ट जर 8 दिवसात देत असाल तर तुम्ही विचार करा तुमची प्रॉडक्टिव्हिटी कशी वाढेल. तेच प्रॉडक्ट तुम्ही 6 दिवसात कसं द्या. युअर कस्टमर विल बी मोर हॅपी. हे करताना तुम्ही तुमच्या कॉस्ट वरती कंट्रोल ठेवणं आवश्यक. मी कमी डाऊनवर्ड एरो दाखवतोय. डाऊनवर्ड जाणं कॉस्ट कठीण आहे. करेक्ट? आज 6% इन्फ्लेशन, जनरल इन्फ्लेशन आहे आपल्याकडे, पण ती कॉस्ट कंट्रोल मध्ये ठेवणं जास्त जरुरीचं आहे. आणि तुमचे लीड टाइम आहेत. लीड टाइम म्हणजे तुम्हाला सगळे, तुम्ही मॅनेजमेंटचे स्टुडंट होणार आहेत, तुम्हाला समजू शकते एखादी गोष्ट मिळण्याकरता लागणारा वेळ. द टाइम विच इज टेकन फ्रॉम द टाइम वेन द कस्टमर डिझायर्स इट टिल द टाइम द कस्टमर मीट्स द रिक्वायरमेंट, करेक्ट, इज लीड टाइम. आणि हे नुसतं असं गणित मांडून चालणार नाही. त्याच्याकरता आपल्याला एक स्ट्रॉंग बेस पाहिजे. आणि तो बेस कशाचा हवाय? तर तुमच्याकडे चांगली टेक्नॉलॉजी पाहिजे. तुम्ही खडबडीत चालणारी लेथ आणि जुनी 20 वर्ष जुनी मिलिंग मशीन जर करत असाल तर ती दुनिया आता गेली आहे. आता 3 डायमेन्शनल रोबोटिकली कंट्रोल्ड CNC मशीन झाले. करेक्ट? तर यू कॅनॉट कॉम्पीट इन द मार्केट इफ यू डोंट हॅव प्रॉपर मशिनरी. त्याच्यामुळे योग्य टेक्नॉलॉजी वापरणं आपल्याला गरजेचं आहे. करेक्ट? त्याच्यानंतर आपल्याकडे सिस्टम्स आणि प्रोसेसेस स्ट्रॉंग पाहिजे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, मी आधीही म्हटलं तसं, तुमचे इंटरफेसेस आणि रिलेशनशिप तुमच्या स्वतःच्या व्यवसायात, तुमच्या व्यवसायाच्या बाहेर, तुमच्या सप्लायर्स बरोबर, तुमच्या कस्टमर्स बरोबर, तुमच्या बँकर्स बरोबर, तुमच्या कोलॅबोरेटिव्ह पार्टनर्स बरोबर, हे असणं अगदी महत्वाचं आहे. करेक्ट? या स्लाइडचा तुम्ही फोटो काढलात तरी चालेल. मी गॅरंटी देतो तुम्हाला ही स्लाइड तुम्हाला पुढे 25 वर्ष कामाला येईल. करेक्ट? कुठचाही व्यवसाय तुम्ही चालू करा, ऑल दीज फॅक्टर्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट? गोइंग फर्दर अहेड, आता हे सगळं कसं करायचं आणि हे सगळं कसं जिंकायचं? करेक्ट? ह्याच्याकरता पण काही पद्धती आहेत, स्टेप वाईज अप्रोच आहेत. एवढ्या छोट्या वेळात ते सांगणं कठीण नाही, पण मी तुम्हाला परत माझं अष्टचक्र दाखवतो ज्याच्यावरती 8 पॉइंट्स तुम्हाला नक्की मिळतील. आणि यू वर्क ऑन देम. अगेन द बॅलन्स 20%, यू कॅन बिकम 100% गुड एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट. करेक्ट? द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. मी एवढंच करू शकतो, मी असंच देऊ शकतो, मी हे करणार नाही, मला हे करता येणार नाही, मी हे कस्टमर घेणार नाही, तो जमाना आता गेला. करेक्ट? तुम्ही नाही तर तुमच्यासारखे 10 जण तिथे लाईनीत उभे आहेत. करेक्ट? कुठचाही व्यवसाय करा तुम्ही. करेक्ट? लेटेस्ट अगदी इंडस्ट्री 4.0 मध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरती पण जा, तुम्हाला 10 डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरती करणारे, धंदे करणारे लोक मिळतील. करेक्ट? त्याच्यामुळे कॉम्पिटिशन मध्ये उभं राहणं अतिशय गरजेचं आहे. ते फ्लेक्सिबिलिटी आणण्याकरता तुम्ही तुमचे मेन आणि मशिनरी कशी सेट करता हे इम्पॉर्टंट. करेक्ट? दुसरी गोष्ट अडॅप्टेबिलिटी. जे 15 मार्च 2020 ला सत्य होतं ते आज 15 जुलै 2020 ला सत्य नाहीये. मला खूप इच्छा होती, वैशाली मॅडमला खूप इच्छा होती, रुपाली मॅडमला पण खूप इच्छा होती तुमच्या इकडे कॉलेजेस मध्ये येऊन सगळी लेक्चर्स द्यायची, तुम्हाला 1 to 1 भेटायचं. आज ते शक्य आहे का? नाही. वी हॅव अडॅप्टेड टू अ न्यू टेक्नॉलॉजी अँड वी आर रिचिंग इट. करेक्ट? आज ऍट अ प्रेस ऑफ अ फिंगर बटन आय कॅन टॉक टू ऑस्ट्रेलिया, आय कॅन टॉक टू US. करेक्ट? दिस इज अडॅप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी. सिमिलरली स्वतःच्या ऍटिट्यूडची अडॅप्टेबिलिटी करणं अतिशय गरजेचं आहे. करेक्ट? गोइंग फर्दर, हे दोन्ही केल्यानंतर तुम्ही केपॅबिलिटी, तुमची गुणवत्ता. करेक्ट? यू हॅव टू बिल्ड युअर केपॅबिलिटी इन युअर ओन एरिया. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोइंग फर्दर, ऍजिलिटी हा सध्याच्या बिझनेस टर्म्स मधला टॉपमोस्ट शब्द आहे. करेक्ट? तुम्ही हिंदुस्तान युनिलिव्हरच्या चेअरमनचं पण वेबिनार अटेंड करा किंवा अजून डाबरच्या ओनर्सचं पण वेबिनार अटेंड करा, ते एकच शब्द वापरतात, बिझनेस शुड हॅव ऍजिलिटी. ऍजिलिटी म्हणजे काय? ऍजिलिटी इज स्पीड विथ सेफ्टी. ऍजिलिटीचे 2 पटकन मी उदाहरणं देतो. अॅनिमल किंगडम मध्ये जो चित्ता असतो, चित्ता, त्या
ऍजाईल अॅनिमल म्हणतात. चित्ता पटकन आपल्या जो त्याचं खाणं असतं, एक हरण त्याला दिसलं तर तो काही पटकन त्याच्यावरती उडी नाही मारत. चित्ता लांबनं ते हेरतो, हळूहळू स्टेप्स घेतो आणि नंतर स्पीडीली जाऊन त्याला पाउंच करतो. देर इज स्पीड विथ सेफ्टी आणि फोकस. या 3 गोष्टी असणं ऍजिलिटीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. स्पीड, फोकस आणि सेफ्टी. आणि दुसरं छान उदाहरण ऍजिलिटीचं मी कोणाकडनं तरी ऐकलं, आणि तुमच्यामध्ये जर कोणी फुटबॉल प्लेअर असेल तर तो नक्की समजू शकेल. अ फुटबॉल प्लेअर हॅज टू बी एजाईल. करेक्ट? अ फुटबॉल प्लेअर हॅज टू हॅव स्पीड. अ फुटबॉल प्लेअर कॅनॉट कीप अ बॉल होल्डिंग विथ हिम. ही हॅज टू पास अप्रोप्रिएटली. करेक्ट? तर तुमच्या बिझनेसमध्ये हे ट्रॅक चेंजेस कसे करता येईल, फ्लेक्सिबिलिटी कशी आणता येईल, ते पण ऍजिलिटीमध्ये एक्सप्लेन होतं. करेक्ट? गोईंग फर्दर अहेड, रिलायबिलिटी मी आधीच बोललो, ट्रस्ट बिल्डिंग आहे. त्याच्यानंतर तुमची क्रेडिबिलिटी वाढेल. बँका लोन सुद्धा देणार नाहीत तुम्हाला. क्रेडिबिलिटी जर नसेल ना तर बँका लोन सुद्धा देणार नाही. ते सगळ्यात महत्वाचं आहे, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करणं. ही झाल्यानंतरच तुमचं ट्रस्ट बिल्ड. आणि तुमचं प्रॉडक्ट कितीही सुपिरियर असलं तरी जोपर्यंत कस्टमर तुमच्यावरती ट्रस्ट करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला बिझनेस मिळणार नाही. करेक्ट? मार्क माय वर्ड्स, युअर रिलायबिलिटी बिल्ड्स युअर क्रेडिबिलिटी, युअर क्रेडिबिलिटी बिल्ड्स युअर ट्रस्ट, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर. करेक्ट? आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेझिलियन्स. हा थोडा कठीण शब्द आहे. रेझिलियंट म्हणजे काय? तर जे बिझनेस करण्याचे आपले प्रकार होते, ज्या मेथडॉलॉजीज आपण कोविडच्या आधी वापरत होतो त्या आता प्रूव्हन नाहीये. समजा तुमचा एक मोठा सप्लायरने तुम्हाला डिच केलं, त्यांनी तुम्हाला सप्लाय करणं बंद केलं, तर तुम्ही पटकन तुमचा व्यवसाय कसा परत सुरू कराल इज कॉल्ड ॲज रेझिलियंट. आणि जाता जाता पटकन मी एक छान उदाहरण रेझिलियंटचं तुम्हाला देईन. तुम्ही सगळेजण खूप आवडीने मॅगी नूडल्स खाता, बरोबर आहे? मॅगी नूडल्स वरती 3 का 4 वर्षापूर्वी मोठं एक क्वालिटी ॲलिगेशन झालं होतं. करेक्ट? त्यांच्या काही इन्ग्रेडियंट्स मध्ये काही क्वालिटीचा प्रॉब्लेम आहे असं त्यांच्यावरती फॉल्ट आला होता. कमीत कमी 400 ते 500 कोटीचं मटेरियल मॅगी जे बनवतात नेस्ले यांनी स्क्रॅप केलं. करेक्ट? त्यांनी कम्प्लीट त्यांची फॉर्म्युलेशन चेक केली, क्वालिटी सर्टिफाय केली आणि 6 महिन्यात मॅगी परत नव्या अवतारात प्रूव्हन क्वालिटीमध्ये परत मार्केटमध्ये आलं. आणि मंडळी, मला सांगायला अभिमान वाटतो कारण आय नो द मॅनेजिंग डायरेक्टर पर्सनली वेल. Regained the market share from earlier 50 to 0 and back from 0 to 55. त्यांचा मार्केट शेअर आज वाढलाय. This is called as resilient management. This is called as resilient supply chain. ते असणंही तुमच्याकडे, तुम्ही नेहमी लुकआउट वरती राहिलं पाहिजे. काय झालं तर काय होईल, काय लागलं तर काय करायला लागेल, त्याला आपण एक्सेलच्या भाषेमध्ये व्हॉट इफ मेकॅनिझम म्हणतो. करेक्ट? तर हे अष्टचक्र तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवा. हे शब्द सतत तुमच्या कानात गुंजू देत. I am guaranteeing you will be 110% successful. Correct? Before I start closing my discussion, वैशाली मॅडमने आपल्याला मेन्शन केलं स्वॉट अनालिसिस याला म्हणतो आपण. तुमच्या स्वतःचं स्वॉट अनालिसिस करा. माझ्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत, माझ्या विकनेसेस काय आहेत, माझ्या ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत आणि माझे थ्रेट्स काय. हे मी भरणं तुमच्याकरता योग्य नाहीये. हे तुम्ही तुमचं स्वतःचं करायचंय. आणि चांगला व्यावसायिक हे स्वतःचं स्वॉट अनालिसिस दर 6 महिन्यांनी करतो. करेक्ट? तुम्ही जेव्हा तुमचं अॅन्युअल बजेटिंग करता तुमच्या नवीन फायनान्शियल इयरच्या आधी, तेव्हा तुम्ही तुमचं स्वतःचं, तुमच्या बिझनेसचं स्वॉट अनालिसिस करणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. करेक्ट? दिस इज 100% युजफुल. अँड हे करून नुसतं ठेवायचं नाही हो, तो कागद फाईल नाही करायचा. तुम्ही तुमची विकनेस स्ट्रेंथ मध्ये कसे कन्वर्ट करू शकता हे तुमच्याकडे बघायचं. तुम्ही तुमची थ्रेट ऑपॉर्च्युनिटी मध्ये कशी कन्वर्ट करू शकता याच्याकडे लक्ष द्यायचं. करेक्ट? हा, दिस इज हाऊ यू विल विन द मार्केट स्टेप बाय स्टेप. टू डू दिस आय गेट नॉट ओनली अ गुड मॅनेजमेंट स्टुडंट बट यू विल बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. करेक्ट? 2 गोष्टी सांगतो गमतीशीर. तुम्ही हे पिक्चर कदाचित व्हॉट्सअप वरती पाहिलेलं असेल. करेक्ट? 2009 मध्ये एक पायलट होता जो व्हिडिओ कॅमेरा घेऊन काही शूटिंग करतो. करेक्ट? काय छान आहे ना, मस्त वाटेल ना हेलिकॉप्टर मध्ये बसायला, वरनं शूटिंग बिटिंग करायला. पण त्याचं 2019 मध्ये काय झालं बघा हो. 2019 तो पायलट पण गेला आणि ते हेलिकॉप्टर पण गेलं. कारण का? आपल्याकडे ड्रोन आले.
आलं लक्षात तुमच्या? म्हणजे काय, द पायलट ऍज अ ह्युमन, ही इज अ एक्सपर्ट व्हिडिओग्राफर, नॉट रिक्वायर्ड. आपल्याकडे मुवमेंट आहे, हेलिकॉप्टर आहे, कुठूनही जाऊन कुठेही काय तुम्हाला वादळ आलं तिथे जाऊन हेलिकॉप्टर मधनं बसून बघा, नॉट रिक्वायर्ड. ड्रोन आपल्याकडे आहेत आता. दिस इज द लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी. आफ्टर 10 years both became obsolete. They lost their jobs. असे व्यवसाय सुरू करू नका. लुक इन टू द फ्युचर. करेक्ट. तुम्हाला अजून 2 गोष्टी सांगतो याच्याबद्दल. करेक्ट. आपल्याकडे सगळ्यांकडे हे अँड्रॉइड फोन्स आहेत, बरोबर आहे. सॅमसंगचे अँड्रॉइड फोन्स आहेत, दुसऱ्या कुठच्या चायनीज कंपनीचे फोन्स असतील. ह्या अँड्रॉइडच्या आधी कुठचे फोन्स होते हो? नोकियाचं नाव आठवतंय का? नोकियाचे फोन होते. नोकियाची जी टेक्नॉलॉजी होती, they never wanted to upgrade that technology and move to Android technology. काय झालं नोकियाचं? जिथे त्यांचा 55-60 मार्केट शेअर होता, तो आज परत 0 होऊन 5-6 वरती कुठेतरी येतो. करेक्ट. दिस इज द चेंज इन टेक्नॉलॉजी विथ एव्हरी बिझनेसमन, एव्हरी मॅन्युफॅक्चरर, एव्हरी एंटरप्रिनर हॅज टू बी व्हेरी व्हेरी व्हेरी, काय म्हणू त्याला, अलर्ट अबाउट. दुसरं खूप छान उदाहरण आहे, तुमच्या सगळ्यांच्या जवळचं आहे. आता ह्याच अँड्रॉइड फोन मध्ये तुम्ही मोबाईल करता वापरतात, व्हॉट्सअप करता वापरतात, त्याच्यापेक्षा जास्त वापरता तुम्ही तुमचे स्वतःचे सेल्फी आणि फोटो काढण्याकरता. पूर्वीचे जे कॅमेरा होते, कोडॅकचं नाव ऐकलं असेल. तर कोडॅक मधलाच एक इंजिनियर होता, त्यांनी हे डिजिटल कॅमेराज इन्व्हेंट केले होते. त्यांनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेझेंटेशन दिलं, वी कॅन पुट दिस डिजिटल. कोडॅकच्या मॅनेजरने त्यालाच तेव्हा सांगितलं की नाही, दिस विल कॉम्पीट अगेन्स्ट आवर ओन प्रॉडक्ट, वी शुड नॉट पुट इट इन द मार्केट. म्हणून त्याचे मोटिवेशन सप्रेस केलं. पण देर इज कॉम्पिटिशन, समवन विल नो दॅट डिजिटल टेक्नॉलॉजी. कॉम्पिटिशननी ही डिजिटल टेक्नॉलॉजी फोटोग्राफीची पिक केली आणि ती लॉन्च केली. रिझल्ट काय झालं? कोडॅक झोपलं. कोडॅकचं नाव कुठे आता ऐकता का तुम्ही? कुठेच नाही ऐकत. तर माझे ग्रेट budding entrepreneurs, my great budding managers and manufacturers, this is a very key learning. Look at a business which will fetch you results at least for next 10 to 20 years. Okay? आणि जर तसं नाही झालं, तुम्ही तुमच्या व्यवसायात चेंजेस आणत राहा. That is very very important. Correct. A last few messages, major competencies for an entrepreneur. That's what I said just now. Anticipate the business, keep innovating the business, and keep collaborating in the business. Very important. All 3 words very very important. Correct. Recalibrate to reinvent. आता हे इनोव्हेशन कसं करत राहायचं? तुमच्याकडे ज्या कॉम्पिटन्सीज काल होत्या त्याच कॉम्पिटन्सीज उद्या लागणार आहेत असं नाही. यू हॅव टू अनालाइज व्हॉट कॉम्पिटन्सीज आर रिक्वायर्ड. इन्फ्लुएन्स टू निगोशिएट बट कोलॅबोरेट टू ग्रो. करेक्ट. तुम्ही गुगल करून चेक करू शकता व्हॉट इज अ ऑर्गॅनिक ग्रोथ आणि व्हॉट इज अ इनऑर्गॅनिक ग्रोथ. करेक्ट. 100 कोटीची कंपनी 10,000 कोटीची झाली. करेक्ट. आणि काय त्यांचं सेल्स नाही वाढवला, अजून 100 कोटीच्या 10 कंपनीज विकत घेतल्या. करेक्ट. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला जर ग्रो व्हायचं असेल तर कोलॅबोरेशन करणं अतिशय जरुरीचं आहे. तुम्ही स्वतः अनालाइज करा, तुम्ही स्पेशलिस्ट आहात, जनरलिस्ट आहात, वर्सटाईल आहात, पण फ्लेक्सिबल आहात की नाही. Very important. Correct. You should be operational, at the same time you should be analyst, but keep a strategic focus. Correct. आणि याच्याकरता छान वाक्य आपल्याकडे आहे, लर्न, अनलर्न, रिलर्न टू इम्प्लिमेंट. हे कम्प्लीट सायकल असते ही. याला मॅनेजमेंट मध्ये म्हणतात प्लॅन, डू, चेक, ऍक्ट. त्याला PDCA सायकल असं नाव आहे. प्लॅन, डू, चेक, ऍक्ट, which is very very important. Correct. You do this, you will continuously keep on reinventing, innovating in your business. That is also important. मी बिझनेस थाटला, मी 1 कोटी इन्व्हेस्ट केले, झालं असं नसतं. The challenges are then ahead. Correct. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो, there is nothing permanent except change. I'm sure all of you will agree with this. If there is nothing permanent except change, change is the only constant. पण हे जर आपल्याला माहिती आहे तर त्याच्यावरती सोल्युशन काय आपण काढणार? What should you do? हात पसरून नुसतं बसून राहायचं, एक्सेप्ट करायचं? आय डोंट थिंक सो. इफ देर इज नथिंग परमनंट एक्सेप्ट
change except the change. गुड्डी को द्या. तुम्हाला फरक कळला का दोन वाक्यामधला? दोन शब्द वेगळे आहेत. पहिल्या याच्यात एक्सेप्ट आहे EXCEPT आणि दुसऱ्या याच्यात एक्सेप्ट आहे. तो चेंज स्वीकारा. तो चेंज स्वीकारल्यानंतरच तुमची थॉट प्रोसेस सुरू होईल, मी नवीन काय जरुरीचं आहे. करेक्ट. आणि दुसरं पॉवरफुल वाक्य मी तुम्हाला देतो सगळ्यांना. इफ यू कीप ऑन डुईंग सेम थिंग्स अगेन अँड अगेन, यू विल कीप ऑन गेटिंग सेम रिझल्ट्स अगेन अँड अगेन. करेक्ट. तुम्ही जर तुमचा हट्ट सोडला नाहीत की मला सगळं येतंय, मी हेच करत राहणार, तर तुम्हाला रिझल्ट तसेच मिळत राहणार. इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रिझल्ट, focus on change. Correct. That is very, very important. Thank you very much for this opportunity. I hope you have gained something from a simple talk that I had. Feel free to connect with Saturday Club, Global Trust, Rupali Madam, Vaishali Madam, Akanksha Madam, सगळे आहेत. And it was pleasure talking to you. काही क्वेश्चन असेल, आम्ही दोघेही जण एकत्र आम्ही तुम्हाला आन्सर करू शकतो. Thank you very much. थँक यू व्हेरी मच हेमंत काळे सर. My pleasure. खूप छान माहिती. कारण का आत्ताची जी काही मुलं आहेत त्यांना आपण मार्गदर्शन तर करतोच आहोत, पण ह्याही गोष्टी आहेत त्या खूप इम्पॉर्टंट असतात. त्याची जी जाणीव असेल आणि त्याची जाणीव असणं खूप महत्वाचं आहे. ते दोघांनी तुम्ही खूप छान प्रकारे सांगितलेलं आहे. तर मुमीन मॅडम, जर स्टुडंटना काही प्रश्न असतील तर आपण जरूर घेऊया. एक 5 मिनिट आपल्याकडे आहेत. 5 ते 10 मिनिटात आपण प्रश्न घेऊ शकतोय. स्टुडंट, इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स, तुम्ही प्रश्न विचारू शकतात. इथे दोन्ही स्पीकर चांगल्या प्रकारे तुम्हाला आन्सर देऊ शकते. तुम्ही अनम्यूट करा आणि तुमचे प्रश्न विचारू शकता. Good morning, sir. I am Good Rushikesh. morning. Yeah, Rushikesh. My question is, sir, what are the startup opportunities after this COVID-19? Oh, do you know how many startups are there today in India? Yes, sir. किती आहे? There are so many. Yes, sir. एक मिनिट घेतो त्याची बॅकग्राऊंड क्रिएट करायला. गुड क्वेश्चन ऋषी, आय रिअली लाईक इट. तुम्हाला माहिती की नाही काही कल्पना नाही मला, पण मी आय विल स्टील गिव्ह यू दॅट नॉलेज. Okay. टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्री 4.0. करेक्ट. जेव्हा इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन चालू झालं त्याला इंडस्ट्री 1 असं म्हटलेलं आहे. करेक्ट. जेव्हा स्टीम इंजिन चालू झालं त्याला इंडस्ट्री 1 म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर अशी 3 इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन झाली टिल इयर 2000, जेव्हा इंटरनेट आणि कम्प्युटर आपण बघितल्या इंडियात. Yes. तर ह्या तिन्ही इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन जी झाली त्याच्यामध्ये इंडिया वॉज नेव्हर इन द पिक्चर. करेक्ट. Okay. जे Yes. ऑब्सोलीट झालं अमेरिकेमध्ये आणि युरोपमध्ये ते आपण स्वीकारलं. बट Right, बिकॉज sir. ऑफ स्ट्रॉंग लीडरशिप टुडे वी आर द लीड कंट्री इन इंडस्ट्री 4.0. Correct. And industry 4.0 is nothing about but artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain technology. Correct. And I can proudly say that India leads with 8 lakh startups and are supporting the whole world. आता Okay, माझ्याकडे sir. या 8 लाख स्टार्टअप्सची काही माझ्याकडे लिस्ट नाहीये, पण यू थ्रो अ स्टोन यू विल गेट अ स्टार्टअप. Okay. करेक्ट. तुम्ही काय अगदी वडा सांबार ऑटोमाइज कसं करायचं म्हटलं ना तरी इट विल बी अ गुड स्टार्टअप. आय एम सॉरी, आय एम एक्झॅगरेटिंग, पण इट्स अ फॅक्ट ऑफ लाईफ. Yes, sir. Right. करेक्ट. सो Yes, sir. असं तुम्ही डोंट थिंक व्हॉट स्टार्टअप आय शुड स्टार्ट. हे स्टार्टअप एवढे आहेत सध्या. Yes, right, sir. Yes. थँक्यू ऋषी, थँक्यू फॉर दॅट Thank you. क्वेश्चन. Thank you so much, sir. Thank you. Hello. एनीबॉडी? Hello. या तुम्ही बोलू शकताय. प्रश्न Go ahead. विचारा. हॅलो सर. येस येस प्लीज. मी MLM मध्ये उतरलोय. MLM मध्ये उतरला. हा, मग त्यासाठी काय केलं पहिलं पाहिजे? एक मिनिट आपलं वाक्य पहिलं सुधारायचं. MLM मध्ये उतरलो नाही हो, मी MLM करतोय. आपण विहिरीत उतरतो, MLM मध्ये नाही उतरत. MLM चा व्यवसाय करतो. बरोबर आहे की नाही? आपल्या व्यवसायाला मान द्यायचा. बोला. त्यासाठी काय केलं पाहिजे?
तुम्ही माझं इक्वेशन वाचलत का? इक्वेशन माझं लक्षात आहे की काय? इक्वेशन सांगा मला. रिसोर्स रिलेशनशिप इज इक्वल टू रिझल्ट. ऍब्सोल्युटली. आता रिलेशनशिप तुम्ही कसं तुमच्या नेटवर्क मध्ये डेव्हलप करणार? आहे की नाही MLM तिकडे? आहे की. बस मग तुमचे रिलेशनशिप तुम्ही डेव्हलप करा, तुमचं नेटवर्क वाढवा, तुमचे प्रॉडक्ट काय आहेत ते लोकांना पटवून देण्याची तुमच्यात क्षमता आणा. तुम्ही कशात MLM करता? अल्कलाईन वॉटर. अल्कलाईन वॉटर. शाबास. पाण्याशी खेळताय, सांभाळून राहा. करेक्ट. पण हे पाणी का तुम्ही अल्कलाईन वॉटर का प्रपोज करताय? तुम्ही स्वतः अल्कलाईन वॉटर घेता का? घेतो की. हा, मग ते लोकांना पहिलं सांगणं जरुरीचं आहे. त्याचे ऍडव्हान्टेजेस तुम्हाला काय झालेत हे सांगणं जरुरीचं आहे, आणि त्याच्यातनं काय फायदे होऊ शकतात आणि ते कोणाला आवश्यक. एखादा तंदुरुस्त माणूस असेल, त्याला अल्कलाईन वॉटर दिलं तर त्याला काही फरक नाही पडणार हो. पण हे कोणाला जरुरी आहे हे लोक तुमच्या नेटवर्क मध्ये आले पाहिजे. अंडरस्टँड द नीड ऑफ युअर प्रॉडक्ट. अनालाइज युअर कस्टमर बेस अकॉर्डिंग टू युअर प्रॉडक्ट. दॅट विल गिव्ह यू ग्रोथ. ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू सर. Anybody? हॅलो. बोला बोला. नमस्कार सर. हॅलो. हा बोला बोला, ऐकतोय. सर मला थोडं सॅटरडे क्लब बद्दल तुम्ही जो बोललात, मला त्याची थोडी माहिती मिळू शकेल का सर? नक्की. आपण वैशाली मॅडम. आपण एक हे लावणार आहोत. मोमीन मॅडम, हॅलो. आमच्याकडे काही माहिती आहे, आम्ही ती देऊ तुम्हाला. ओके मॅडम. ओके. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. एकाने प्रश्न विचारलाय की BA नंतर MBA केलं तर हेल्पफुल होईल का? तो BA नंतर MBA कोणत्या विषयात करतोय हे महत्वाचं आहे, आणि तुम्हाला काय एक्झॅक्टली करायचं आहे हे जसं मगाशी आपण बघितलं तर त्याप्रमाणे आयडेंटिफाय करा. MBA का करायचं आहे हे आधी फाइंड आउट करा. नुसतं कशात करण्यापेक्षा आणि करायचं आहे म्हणून करण्यापेक्षा का करायचं आहे ते जर तुम्ही क्लिअर होऊ शकलात तर मग डेफिनेटली करा, काही हरकत नाही. यू कॅन डू एनी management courses will only give definitely a larger perspective and always enhance your knowledge from getting into entrepreneurship. 100%. Very true. येस. मोमीन मॅडम, तुमच्याकडे सॅटर्डे क्लबची आम्ही एक जी व्हिडिओ दिला होता तो तुम्ही आता रन केला तर ह्या सगळ्यांना कळेल. सॅटर्डे क्लब बद्दल जे तुम्हाला मी सकाळी एक व्हिडिओ पाठवलेला आहे तो प्लीज शेअर करा. मॅडम एक प्रश्न होता की तुम्ही सांगितलं की एंटरप्रेन्योरशिप करायला किंवा म्हणजे प्रत्येकाचा एक ऍप्टिट्यूड असतो, एक स्किल सेट असतो. तर पण हा स्किल सेट किंवा जे आपण म्हणतो ना, आपण टेक्निकली आपण एखाद्याला नॉलेज किंवा ते नॉलेज देऊ शकतो, पण एक आपण प्रत्येकाचा स्वभाव बदलू नाही शकत. तर याच्यात आपण ट्विक कसं करणार की जेणेकरून मी समजा मला एंटरप्रेन्योर बनायचं आहे, पण जर मी तेवढं डिसिजन मेकिंग माझं स्ट्रॉंग नसेल आणि मी इन्स्ट्रक्शन्स वर रिलाय करत असेल तर दॅट इज गोइंग टू बी अ हिंड्रन्स फॉर मी. तर how do if I get to know that these are my areas of weakness, are there any proven techniques to improve on those and still follow the passion that you want to go ahead with? 100% madam. So there are techniques that are available once you complete your scientific assessment केल्यानंतर ते identify definitely होतं.
आणि दुसरं म्हणजे की जसं मी मगाशी म्हटलं, काही स्किल सेट्स असतात ज्या जेनेटिकली एक्वायर्ड असतात, काही स्किल सेट्स असतात ज्या आपण एक्वायर करतो थ्रू प्रॅक्टिसिंग ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम. So one is that aspect which you can definitely improve on. Two is, if you are not in a position to develop that aspect, then as rightly put forth by sir, की entrepreneurship मध्ये आज collaboration ची गरज आहे. सगळ्या गोष्टी तुम्ही एकट्या नाही करू शकणार आहात. तर मग जिथे तुम्ही लॅकिंग आहात किंवा जिथे तुम्हाला ते इम्प्रूव्ह करायला त्रास होतोय, तो might as well you collaborate with that kind of a skill set which will be a which will complement it to your business in return. थँक्यू मॅम. आणि आता तुम्ही असे सेशन्स म्हणजे याचे असेसमेंटच्या सेशन्स वगैरे जर घेत असाल तर त्याचे पण प्लीज डिटेल्स पाठवा. म्हणजे आय एम इंटरेस्टेड इन दॅट. शुअर. तुम्ही रजिस्टर केलेलं असतील ना डिटेल्स, नाही तर आम्ही मोहित मॅडम कडे. वैशाली, नॉट टू वरी. रेणू इज अ क्लोज असोसिएट आणि probably Renu's better half would be soon a Mulundi's chapter member. Okay. Yes. Renu, am I right? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. नमस्कार सर, मी राजश्री बडकुंबे. बोला राजश्री. हा सर, माझं क्वेश्चन असं आहे सर, आपण ज्यावेळेस बिझनेस सेटअप करतो त्यावेळेस आपल्याला अत्यावश्यक असतं ते भांडवल. आणि बिझनेस सेटअप झाल्यानंतर नफाही होतो आणि तोटाही होतो. ज्यावेळेस आपला तोटा होईल, दक्षता हेतू करता आपण भांडवलाचे अजून कोणते पर्याय अवलंबू शकतो? हा थोडा एक फंक्शनल क्वेश्चन आहे. आता तुम्ही कुठच्या परिस्थितीत बिझनेस तुमचा उभारताय ह्याची बॅकग्राऊंड माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. कारण का आता जे सगळे नवीन MSME चे जे रूल्स आलेले आहेत ते खूप MSME करता सपोर्टिव्ह आहेत. करेक्ट. त्याच्यामुळे ते सगळे तुम्हाला कोणाकडनं घ्यायचं हे तुम्ही ठरवू शकता. करेक्ट. तुम्हाला बँकेकडनं घ्यायचंय, तुम्हाला अजून कुठच्या फायनान्स कंपनीकडनं घ्यायचंय, त्यांचे इंटरेस्ट रेट तुम्हाला ओके आहेत नाही ओके आहेत, त्यांचे जे नॉर्म्स आहेत ते तुम्हाला ओके आहेत नाही ओके आहेत, हे सगळं बघायला लागतं आणि त्यानुसार तुम्ही तुमचं सिलेक्शन ठेवू शकता. करेक्ट. हे थोडं तुमचा पर्सनल आणि फंक्शनल ऍस्पेक्ट आहे की कोणी तुम्हाला म्हणजे 1 कोटी हवाय का 100 कोटी हवाय, तर त्याच्यावरती हे अवलंबून असतं. पण त्याच्यामध्ये मी एक नक्की सांगू शकतो की तुम्ही तोटा होईल अशी मनात सुरुवातीपासून जाऊ नका. तुम्ही तुमचं जे प्लॅनिंग कराल, पहिले 1 महिना करा, 6 महिने करा किंवा 2 वर्ष करा, की यू सी टू इट की तुम्ही सगळ्याची खबरदारी घेतलेली आहे. आणि आपण मराठीत जशी म्हण आहे ना ती मी हल्ली व्यवसायात हल्लीच उतरलेलो आहे, माणसाने अंथरूण पाहून पाय पसरावे. करेक्ट. उगीच मला 100 कोटीचा व्यवसाय करायचा आहे, माझ्याकडे प्रॉडक्ट नाही, माझ्याकडे कस्टमर नाही आणि मग सगळे तोट्यात जातात, हे असं करणं मला तरी पटत नाही. वैशाली मॅडम, काही ऍड करायचंय तुम्हाला? नाही, शुअर. 100% परफेक्ट सर. ऋषी चव्हाणचा आपण हा प्रश्न घेतलाय का? He is asking, as a IIM alumni, I want to ask Hemant sir, what matters the most for doing MBA, institute or skills? Very good question. Very good question. कोणी विचारलाय? ऋषी, सॉरी मी चॅट बघितलं. ऋषी चव्हाण. ऋषीने मगाशी पण विचारलं. So Rishi, your choice you are asking is between the institute and skill sets. बरोबर आहे? Yes sir. Yes sir, I'm here sir. Yes. I would not like to confuse you. Okay. Neither I'll be able to give a straight answer for this. कारण त्याचे वेगळे वेगळे ऍस्पेक्ट्स आहेत. करेक्ट. IIM Lucknow MBA may get a 1 crore package. Okay. आणि IIM Thana College, maybe Thana Management College may get a 3 lakh package. Yes, right sir. करेक्ट. Yes. याचा अर्थ असा होत नाही की ठाणा कॉलेज वाईट आहे. पण आज ठाणा कॉलेजचे जे लोक स्टँडी आहे मार्केटमध्ये, ओके, किंवा त्यांच्याकडे जे ज्या कंपनी जात आहेत त्यांची अफोर्डेबिलिटी फक्त 3 लाख देण्याची आहे. ओके. करेक्ट. येस सर. माझ्याकडे, मी हे उदाहरण देताना पुढे अजून कंटिन्यू करतो, मी ठाणा कॉलेजला पण शिकवत होतो. माझ्या ठाणा कॉलेज मधल्या काही स्टुडंट्स मधनं पण स्टार्टिंग पॅकेजेस त्यांना 6 लाखाची मिळाली
पण त्यांनी 2 Okay. वर्षात त्यांचा परफॉर्मन्स एवढा इम्प्रूव्ह केला की तिसऱ्या वर्षी त्यांना डायरेक्ट 25 लाखाची पॅकेजेस मिळाली. ओके. आलं लक्षात काय मी म्हणतोय? हा सर. येस सर. My answer to your question straight is institute important? Yes, institute is very important. ओके. But institute is important for the first door to open for you. ओके. करेक्ट? ते तुम्हाला Yes. जन्मभर नाही पुरणार. तुम्ही Yes, right. IIM अहमदाबाद मध्ये आलात आणि तुम्ही परफॉर्मन्सच काही दाखवला नाही तर तुम्हाला कोणी दुसरा सॅलरी नाही देणार. Absolutely right. त्याच्यामुळे युअर स्किल सेट्स, युअर परफॉर्मन्स, युअर ॲबिलिटी टू ग्रास्प चेंजिंग थिंग्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Yes sir, right. Thank you. ते एक लेबल Yes. लागेल, डेफिनेटली लागेल. Yes sir. Thank you. Thank you so much for your input sir. Thank you. Yeah. हो मॅडम. दिसतोय का? चककते का? Anybody more? Question? आणि लगेचच तुम्ही हे घ्या तुमचं. मॅडम. पटकन घ्या. मॅडम. मोमीन मॅडम शेअर करतायत आपला सॅटर्डे क्लबचा व्हिडिओ अँड देन वी आर गोइंग टू क्लोज. ओके. ओके. थँक्यू. This video will give you the complete understanding about what the Saturday Club आणि Saturday Club मध्ये entrepreneurs आहेत, वेगवेगळे कॅटेगरीज आहेत, वेगवेगळे सेल्स आहेत आणि प्रत्येक सेल एक वेगळ्या लेवलला काम करतोय. This will give you the overall picture about Saturday Club. किती वर्ष झाली, कोणी चालू केला, what was the thought process आणि entrepreneurs काय करतात. Volume. आवाज येत नाहीये मॅडम. Time the video starts, so we have Rupali Thakur madam. She is heading the young entrepreneur cell for Saturday Club, and he and her entire cell is committed to provide the right kind of guidance and handholding for startups and entrepreneurs, young entrepreneurs like you all. So Saturday Club is always helping the younger generation for coming up with their entrepreneurship skills. And Rupali madam is heading that particular cell. So तुमच्या काहीही entrepreneurship related queries साठी तुम्ही definitely Saturday Club मध्ये approach करू शकता. मी कराडला सुद्धा मॅडम चॅप्टर आहे राईट. त्या कराड कराड मध्ये पण चॅप्टर आहे, तिथे तुम्ही अप्रोच करू शकता.
म्हणजे तुम्हाला एक आंतरप्रेनरशिप जर्नी कसा असतो किंवा एक आंतरप्रेनर म्हटल्यानंतर काय प्रकारचं डिसिप्लिन आणि प्रोटोकॉल्स फॉलो करावे लागतात, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथंबून सॅटर्डे शिकायला मिळतात. आणि खूप डिसिप्लिन्ड आणि वेल ऑर्गनाइज मीटिंग्स कंडक्ट होतात तिकडचे. ओव्हरऑल इट्स अ माइंडसेट गेम. वेन वी टॉक अबाउट आंतरप्रेनरशिप, जसं सरांनी मगाशी पण शेअर केलं, इट्स कम्प्लिटली अ माइंडसेट गेम. सो माइंडसेट तुमची कशी हवी इवन आफ्टर यू कम्प्लीट युअर ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, आणि नंतर मग आंतरप्रेनरशिप मध्ये जेव्हा उतरायचं असतं आपल्याला किंवा व्यवसाय सुरू करायचा असतो, तेव्हा तुम्हाला काय करणं गरजेचं आहे, कशा स्पॉन्सरशिप पुढे जाणं गरजेचं आहे, या सगळ्या गोष्टी सॅटर्डे क्लब मध्ये शिकायला मिळतात आणि जवळून पाहायला मिळतात. वेगवेगळे लिडरशिप रोल्स अनुभवायला मिळतात. तो या गोष्टींसाठी तुम्ही नक्की तुमच्या कराड चॅप्टरला सुद्धा जॉईन करू शकता किंवा पाहू शकता की कशा पद्धतीने या मीटिंग्स होतात, कशा पद्धतीने कंडक्ट होतात, काय वेगवेगळे कॅटेगरीज एकत्रपणे येऊन कशा प्रकारे आपला बिझनेस वाढवतात. रिलेशनशिप सरांनी सर्वात मोठा दुवा म्हणजे रिसोर्सेस आणि रिझल्ट मधला सर्वात महत्वाचा दुवा म्हणजे रिलेशनशिप्स, आणि रिलेशनशिप्स वरती कशा पद्धतीने काम केलं जातं आणि कशा प्रकारे माणसं एकत्र येऊन बॉन्डिंग होतं त्यांच्यामध्ये. कारण सर्वात महत्वाचं आहे तुमच्यातलं बॉन्डिंग, आपसातलं एक आपुलकी. आणि सॅटर्डे क्लब मध्ये मराठी माणसाचा, महाराष्ट्रीयन माणसाचा एक उद्योजक ऑर्गनायझेशन असल्या कारणाने स्वाभाविकच ते आपल्याला तिथे पाहायला मिळतं. व्हिडिओ ऑडिओ ऐकायला येत नाहीये, तर त्याच्यावरती फक्त यूज माय कम्प्युटर साऊंड करून जरा ते तुम्ही चेक केलं तर प्लीज बरं होईल, म्हणजे बाकीच्या मंडळींना ऐकू येईल ते. Otherwise, you can just show the video so that. No, मॅडम आता मोठा थँक्स घेत आहे. आपलं जे कॉलेज आहे, कृष्णा फाउंडेशन कॉलेज आहे, यांचं आपल्या सॅटर्डे क्लब बरोबर असोसिएशन आहे. सो वी हॅव ऑलरेडी असोसिएटेड विथ सॅटर्डे क्लब, आणि त्या दृष्टीनेच कराड कृष्णा फाउंडेशनचे एफर्ट्स आहेत फॉर गिव्हिंग दीज काइंड ऑफ सेशन्स फॉर देअर स्टुडंट्स. And perhaps it's a commendable thing by Krishna Foundation for taking such an initiative for your students. So thank you very much for that, Moomin Madam and the entire team of Krishna Foundation. Moomin Madam, over to you. Madam, audio yet nahi hai. Unmute. ऐकू येत नाही मॅडम, हँड्स फ्री काढून बोला पाहिजे. ऐकू नाही येते मॅडम, काहीच ऐकू नाही येते, ब्लँक आहे कम्प्लीट. हँड्स फ्री जॅक मधनं पण काढून बघा लॅपटॉप. हा, यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ. आवाज नाही येते तुमचा. आता येतो. Thank you very much. Myself, good afternoon, everybody. येतोय का मॅडम? हो येतोय. Good afternoon, everybody. This is Dr. Moomin here on behalf of Krishna Foundation Educational Campus Bhatta. I heartily thankful to all the resource persons, Vaishali Madam, Kali Madam, Akanksha Madam, Kevin Kali Sir. Actually, the motto behind this webinar that students should know about the opportunities in businesses and the employability. How can we enrich the employability in this movement? So, Vaishali Madam, you have very clear about the idea how they can approach towards their duty, and Hemant sir actually gives them path. So, what should be taken is a positive, what should be.
neglected. Actually, the way he had driven towards the management was very good. On behalf of this campus, Krishna Campus Pathar, I really appreciate the effort you people have taken within a short period of time. And actually, there was a problem in your network today itself only. That is why I'm really sorry for inconvenience for that you people have faced. And I hope that your cooperation will remain with us always. I personally thank you, Pali ma'am, Rashad ma'am, Akanksha ma'am, and Hemant sir, that you have shared a much more time. Namaste, and we will meet again. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, madam. Thanks a lot for your Thank you, all. madam. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thanks. Bye bye. Take care. Yeah. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you, ma'am. काय म्हणलं सा हो Can नीला we- चा करू ना Can we leave? Yeah, yes, yes, Rupali yes. madam, Rupali madam. Thank you very much. Everybody. All Hemant sir, Vaishali madam, Momin madam, Akanksha, Suyesh for attending. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, good day, ma'am. Good day, ma'am. Anything.